लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्कुलाभिरामम् श्रीभक्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादे च फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणाय पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दाम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूलरक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसं। रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमात्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयन्नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं विशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स जाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजलाविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्।
తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువరచరితం ముని ప్రణీతం దశశరసస్య వధం నిశాయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజవత్ప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరక్తదీపం ఆజానుబాహుమరవిందరాజతాక్షం రామం శాచరవినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుపతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే శ్రీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్ కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగలే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాంజలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం ధర్మాత్మా తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీవాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధస్య రామో దాశరథిర్యది పౌరుషేతా ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మీతి చ యాతతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యే తద్వతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అయోధ్యాకాండను ముగించుకుని అరణ్యకాండలో ప్రవేశించి 22 సర్గలని చెప్పుకోగలిగాం. రామానుగ్రహం చేత 23వ సర్గ ప్రారంభం. ఈ అరణ్యకాండ చాలా గొప్ప కాండగా, అన్ని కాండలు గొప్పవే అయినా ఒక్కొక్క కాండలో ఒక్కొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క కాండకి ఒక్కొక్క పేరుతో ఒక్కొక్క ఫలంతో వ్యాఖ్యాతలు చెప్పారు. ఈ కాండ అంతా కూడా మోక్షప్రధానమైన కాండగానే భావిస్తారు. అంటే ఇందులో కథ ఎంత ప్రధానంగా ఉంటుందో లోపలగా ఉండేటువంటి జ్ఞానోపదేశం కూడా అంత ప్రధానంగా ఉంటుంది అని ఈ కాండని పెద్దలంతా సంభావిస్తారు. అందులో ప్రారంభంగా మొదటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మహర్షుల సంసేవనంతో గడిచి ఇక్కడ నుండి రామచంద్రమూర్తి యొక్క విలాపం కావచ్చు, కష్టం కావచ్చు, సీతాన్వేషణ ప్రయత్నం కావచ్చు, ఇదంతా ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం. అంటే ఈ కాండలో, ఈ అరణ్యకాండలో ఇక్కడి నుంచి 2వ భాగంగా భావిస్తారు. ఇది మొదటి భాగం హాయిగా ఆనందంగా గడిచింది. 2వ భాగంలో ఉన్నాం. 23వ సర్గ. కరుడు యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. చాలా భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం సాగబోతోంది అని వాల్మీకి మహర్షి సూచనప్రాయంగా 22వ సర్గలో చెప్పాడు. వచ్చే రాక్షస వీరులందరినీ వర్ణించాడు. వాళ్ళ చేతిలో ఉండే ఆయుధములన్నీ వర్ణించాడు. ఇన్ని ఆయుధాలు ఎందుకు వర్ణించాడు అంటే ఈ 14,000 మంది రాక్షసులు ఇన్ని భయంకరాలైన ఆయుధాలు పట్టుకుని రాముడు ఒక్కడి మీదకి యుద్ధానికి వెళుతున్నారు అనేటువంటి ఒక బాధ కలిగి వాల్మీకి అంత వర్ణించాడు అని మనకి పెద్దలు చెప్పారు. ఇప్పుడు 23వ సర్గలో ఇంకా ఆ కరుడు జనస్థానాన్ని విడిచి రాల, తన అంతఃపురం నుండి బయలుదేరి కొద్ది దూరం వచ్చాడు. తన యొక్క ఏలుబడిలో తన పరివారం అంతా ఉండే ప్రాంతాన్ని దాటుతూ ఉండేటప్పటికీ అపశకునాలన్నీ కనిపించాయి. కరుడు వచ్చే దారిలో ఏవో అపశకునాలు. ఎలా ఉన్నాయి అపశకునాలు అని తీస్తున్నాడు వాల్మీకి. అంటే కరుడికి ముందే నేను పోవడం ఖాయము అని ప్రకృతి చెబుతుంది. నువ్వు పోతావురా, వెళ్ళొద్దు అని హెచ్చరించినా విననంత మూర్ఖుడు అని వాల్మీకి తర్వాత శ్లోకాల్లో చెప్తాడు. తస్మిన్ యాతే జనస్థానాత్ అశివం శోణితోదకం అభ్యవర్షన్ మహామేఘ తుములో గర్దభారుణ. తస్మిన్ యాతే
సతి సప్తమి ప్రయోగం అంటే వాడు బయలుదేరి వెళ్ళుతుండగా, అంటే ఇంకా బయలుదేరి రాముడు దాకా రాలేదు అన్నమాట. ఆ శివం చాలా అమంగళకరంగా పైనుంచి ఎర్ర నీళ్లు కారడం ప్రారంభించింది. అంటే రక్తం కురుస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఏదైనా వాన పడితే నిర్మలమైన వాన పడుతుంది. ఏదైనా ఇంటి మీద నుంచో ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ మీద నుంచో పట్టినప్పుడు మాత్రమే అక్కడ ఉండే బురద మట్టి చేరుకుని ఏదో గ్రౌండ్లోనో దేంట్లో నీళ్లు పడతాయి తప్ప ఆకాశం నుండి పడేది ఎప్పుడు చల్లటి స్వచ్ఛమైన నీరు పడుతుంది. కానీ శుద్ధ జలం అని అంటారు కదా, జీవజలం పడుతుంది. కానీ పైనుంచి రక్తపు జలం పడింది. శోణితోదకం, ఎర్రటి నీళ్ళన్నీ కారుతున్నాయి. వర్షం, అభ్యవర్షన్ మహామేఘ, ఒక పెద్ద మేఘం వచ్చింది. వేళ కోసమే వచ్చినట్టుగా పెద్ద మేఘం. అది తుములో గర్దభారుణ, తుములహ అంటే నిండిపోయిన నీటితో బరువెక్కిన పెద్ద మేఘం. గర్దభారుణ మామూలుగా ఒక ఒక ఉరుము ఉరిమే విధం కాకుండా గాడిద ఇచ్చిన అరుపులతో ఒక మేఘం వచ్చింది. ఇవన్నీ ప్రళయకాలంలో ఉండే మేఘాలను వర్ణించేటప్పుడు సంవర్తక మేఘాలని, తర్వాత ఆషాఢస్య ప్రథమ దివసే మేఘమాశ్లిష్టసాను స్వప్రక్రీడ పరిణతగజ ప్రేక్షణీయం దదర్శాలి. కాళిదాసు మేఘ సందేశంలో వర్ణిస్తూ కొన్ని మేఘముల యొక్క పేర్లు వర్ణిస్తారు. అందులో సంవర్తక మేఘములని, అవన్నీ భయంకరమైన అరుపులతో ఉంటాయి. మామూలు మనం వినే అరుపులు కాకుండా వేరే ఉరుములు ఉంటాయి. అవి గర్దభారుణ, అలాగ భయంకరమైనటువంటి మేఘ అరుపులతో ఉన్నది ఒక అర్థం. రెండవది గర్దభ అరుణ, ఆ గాడిద ఎలా ఉంటుంది, గాడిద దుమ్ము కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది, దాని రంగు అట్లా ఉంటుంది. అలా గాడిదలా ఉండేటువంటి రంగుతో ధూళి అంతా నిండినటువంటి మేఘం అట్లా కనిపిస్తోంది. అంటే ఇది మృత్యు మేఘానికి సంకేతము అంటారు వ్యాఖ్యానం. నిపేతు తురగాస్తస్య రథయుక్తా మహాజవా సమే పుష్పచితే దేశే రాజమార్గే యదృచ్ఛయా. అతను వస్తున్నాడని భటులంతా పుష్పాలు వేశారు. యుద్ధానికి వెళుతున్నాడు రాజుగారు కదా, వాళ్ళంతా పుష్పాలు పరిచారు. చాలా మెత్తగా ఉంటుంది, స్లిప్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు, మెత్తగా ఉంటుంది కదా గుర్రాలకి. కానీ పోనీ ఆ నేల ఏమైనా ఎత్తుపలాలున్నాయా? సమే పుష్పచితే దేశే, సమంగా ఉండే నేల, చక్కగా ఫ్లోరింగ్ చేశారు. ఆ రోడ్డు అంతా చక్కగా తారు వేశారు, సిమెంట్ పోసారు, బ్రహ్మాండంగా ఉంది. పైగా పువ్వులు చల్లారు. అలాంటి రోడ్డు మీద అతనికి చాలా వేగంగా పరిగెత్తగలిగే గుర్రములు కలిగినటువంటి కరుడి రథంలో ఉండే గుర్రాలు ఏమీ లేకుండా పడిపోయాయి. ఒక 2 అడుగులు వేసి కింద పడిపోయాయి. అంటే కాళ్ళు వంగిపోయాయి. ఇవి నిపేతు తురగాస్తస్య యదృచ్ఛయ అంటాడు వాల్మీకి. ప్రారంభంలో నిపేతు అని పదం ప్రయోగించి అదే శ్లోకంలో యదృచ్ఛయ ఎందుకు పడ్డాయో తెలియదు. పడ్డానికి రీజన్ ఉంటుంది కదా, ఓ రాయి తగలాలి, గుంటలో పడాలి, ఎత్తుపల్లాలు ఉండాలి, ఏదో జరగాలి, లేదా గుర్రాలకి రథం రాగడం అలవాటు లేకపోవాలి. అలా కాదట. మహాజవా, రథాన్ని బాగా లాగగలిగిన గుర్రములు. నేల బాగుంది, పుష్పాలు వేశారు, అయినా పడ్డాయి. యదృచ్ఛయ, యదృచ్ఛయ అంటే దైవ ఘటన అంటాడు వాల్మీకి. అని శ్యామం రుధిర పర్యంతం బభూవ పరివేషణం అలాచక్ర ప్రతిమం పరిగృహ్య దివాకరం. ఒక కారణం కనిపిస్తుంది. మంచి ఎండ వెలుతురు రావాల్సిన సమయంలో సూర్యుడి చుట్టూ కూడా ఒక అలాత చక్రం కలిగి. అలాత చక్రం అంటే ఎంత సూర్యుడినైనా సరే చుట్టూ వలయం వస్తుంది. కొంచెం ఎరుపు గోధుమ రంగులో ఒక వలయం ఏర్పడుతుంది. అవి కొన్ని సమయాల్లో ఏర్పడతాయి. చాలా నేను గమనించాను చాలాసార్లు, మీరు గమనించి ఉంటారు ఎప్పుడన్నా. అది ఫలానా అని తెలియకపోతుంది, అది పరివేషణం అని అంటారు. ఒక సూర్యుడికి కనుక చుట్టూ ఒక పరివేషణం ఏర్పడితే, ఆ పరివేషణం ఏర్పడితే ఆ లోకానికి లేదా ఆ ప్రాంతాలకి ఏదో అపశకునం ఉన్నది అని శాస్త్రం చెప్తుంది. అలాగా అలాత చక్ర ప్రతిమ సూర్యుని యొక్క కాంతిని పూర్తిగా తగ్గించి చంద్రుడు కాంతి కూడా లేని విధంగా సూర్యుని ఆపేసి అలాత చక్ర ప్రతిమ ఏర్పడి ఎలా ఉన్నది? శ్యామం, నల్లగా ఉంది, బోర్డర్ అంతా నల్లగా ఉంది. రుధిర పర్యంతం, రక్తపు రంగులో కనిపిస్తుంది అలాత చక్రం. ఇది ప్రళయకాలానికి సూచన, మృత్యు సూచనలు అంటారు. బభూవ పరివేషణం,
ఒక పక్క వచ్చిందా, అది గనక దక్షిణం వైపు వస్తే దక్షిణ ప్రాంతాలు, దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఉండే వారికి కీడు, పై ప్రాంతంలో వస్తే ఇలా ఒక లెక్కలు ఉన్నాయి శాస్త్రం శాస్త్రంలో. అలా కాదు, పరివేషణం చుట్టూ వచ్చి చుట్టూ వస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళకెంత అపశకునమో రామునికి అంతే అపశకునం. పై సర్గలో చెప్తాడు వాల్మీకి, రాముని మాటలు ఎలా ఉంటాయో వీళ్ళ మాటలు ఎలా ఉంటాయో తేడా కూడా వాల్మీకి చెప్తాడు. ఇక్కడ పరివేషణం పరిగృహ్య దివాకర, సూర్యుని చుట్టూ మింగేసినట్టుగా ఉన్నది. ఎందువల్ల ఇలా అయింది అంటే తతోధ్వజముపాగమ్య హేమదండం సముచ్ఛ్రితం సమాక్రమ్య మహాకాయ తస్థౌ గృధ్ర సుదారుణ. అన్ని సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. అవన్నీ జరిగాయా జరగలేదా పక్కన పెడితే ఇవన్నీ కూడా ఒక రకం ప్రళయ సంకేతాలు తెలుసుకోవడానికి వీలుగా అన్ని ఇక్కడ వరుసగా మనకి ఇస్తున్నాడు. ఇంకోటి ఏంటి, ఇతను రథం పెడుతూ ఉంటే రథానికి పైన ఒక ఇనప రాడ్డు పెడతాడు. ఆ రాడ్డు పైన ధ్వజాన్ని ఎగరవేస్తాడు. ఆ ధ్వజం పైన ఒక చిన్న శిఖరంలా పెడతాడు. ఆ శిఖరం మీద పెద్ద గ్రద్దవాలితే ఆ హేమదండం కాస్త కొంచెం వంగిపోయి, దండం కనుక ఎప్పుడైనా రాజు బయలుదేరేటప్పుడు ఆ జెండా కనుక పడిపోయినా విరిగిపోయినా యాత్రను ఆపాలి. అది నియమం. మీకు ఆ పాత చలనచిత్రాల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఈ మధ్యకాలంలో కూడా బాహుబలి సినిమాలో కూడా వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటే కొండ తగిలి ఆ ధ్వజం పడిపోవడం చూపిస్తారు. ఎందుకు పడిపోయిందో ప్రత్యేకంగా దానికేసి ఎందుకు కెమెరా పెట్టాలి అంటే ఇది అపశకునానికి సూచన. సినిమా అనే అభిప్రాయంతో ఉండక్కర్లా, శకునములు అంటారు. అలాగా ఈ హేమదండం కాస్త సముచ్ఛ్రితం సమాక్రమ్య మహాకాయ, పెద్ద ఆకారం కలిగినటువంటి గృధ్ర అంటే గర్ద సుదారుణ. ఇక్కడ వీళ్ళంతా పోతారు, వీళ్ళ మాంసం నాకు మంచి ఆహారం అవుతుంది అనేటువంటి తీవ్రమైన దృష్టితో వారి రథం మీద కూర్చుంది. జనస్థాన సమీపేతు, ఎంత ఎక్కడ ఇక జనస్థానాన్ని ఇంకా దాటలేదు. సమాగమ్య ఖరస్వనా విశ్వరాం వివిధాం చక్రు మాంసాదా మృగపక్షిణ. మాంసం తినే పక్షులు కొన్ని ఉంటాయి, ప్రత్యేకంగా రాబందులని, తర్వాత గబ్బిలములు కాదు రాబందులని, ఇంకా కొన్ని పక్షులు ఉంటాయి. ఆ పక్షులన్నీ గుండ్రంగా చక్రం కట్టినట్టుగా తిరుగుతూ వీళ్ళ చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభించాయి జనస్థానం చుట్టూ. మాంసాదా ఖరనిస్వనా, ఖరస్వనా అంటే ఖర అంటే తీవ్రమైన, ఖర అంటే గాడిద అని ఒక అర్థం, ఖర అంటే తీవ్రమైన. ఖరస్వన అంటే భయంకరమైన కీచు గొంతులు అరుస్తూ అవి తిరుగుతాయి. ఇదొక గుర్తు. వ్యాజపురుశ్చ ప్రదీప్తాయాం విశివై భైరవస్వనం అశివం యాతుధానానాం శివాఘోరా మహాస్వనా. ఇది అంతే. గాడి ఒక రకమైనటువంటి కుక్కలు అరుస్తున్నాయి, నక్కలు అరుస్తున్నాయి. శివ అంటే నక్కలకి పేరు. శివ అనేటువంటి పరమ దారుణములైనటువంటి నక్కలు అరుస్తున్నాయి. అవి అశివం యాతుధానానాం, రాక్షసులకే భయాన్ని కలిగించేటట్టుగా అవన్నీ అరుస్తున్నాయి. ప్రభిన్న గిరిసంకాశా తోయ శోణితధారిణ ఆకాశం తదనాకాశం శక్రుర్భీమావలాహకా. ఒకసారి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో మేఘాలన్నీ తిని, ఆ మేఘాలన్నీ కూడా ఆకాశం అంతా ఆవరించాయి. అనాకాశం అంటే ప్రకాశము లేకుండా చేసే ఆకాశాన్ని. ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ మేఘముల నిండా శోణితధారిణ, నీళ్లు అనే రక్తాన్ని నింపుకొని ఉన్నట్టుగా ఎర్ర నీళ్లు కలిగి ఉన్నాయి. ప్రభిన్న గిరి సంకాశా, పగలగొట్టబడినటువంటి పర్వతాల్లా ఉన్నాయి. పర్వతం అంటే ఇలా ఉంటుంది. మేఘాలు వంకర టింకరగా ఉంటాయి కదా, ఎలా ఉన్నాయంటే పగలగొట్టినటువంటి కొండలాలు ఎలా ఉంటాయి అలా ఉన్నాయి ఆకాశం. వర్ణంలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి ప్రాకృతిక స్థితి. బభూవ తిమిరం ఘోరం ఉద్ధతం రోమహర్షణం దిశోవా విదిశోవాపి నచ వ్యక్తం చ కాశిరే. తిమిరం ఘోరముద్ధతం రోమహర్షణం, ఒక చిబ్బ చీకటి ఆవరించింది. ఆ చీకటిలో దుమ్మంతా రేగిందేమో. వీడు బయలుదేరుతూ ఉంటే దిక్కులేవో విదిక్కులేవో, ముందున్న వాళ్ళెవరో వెనక ఉన్న వాళ్ళెవరో ఇవేమీ కనిపించాల. ఇదొక శకుని. తమాషా మీకు రఘువంశంలో దిలీప మహారాజు సుదక్షిణాదేవితో వశిష్ఠాశ్రమానికి బయలుదేరుతున్నప్పుడు కొన్ని శుభశకునాలన్నీ వర్ణిస్తాడు వాల్మీకి. కాళిదాసు చాలా అందంగా వర్ణిస్తాడు.
అవన్నీ శుభశకునాలు ఎలా అయితే వర్ణించాడో ఇక్కడ అపశకునాలన్నీ వర్ణిస్తున్నాడు వాళ్ళు. ఇది రాక్షస కథ కాబట్టి ఇలా వర్ణించాడు. అక్కడ వెనకాల నుంచి గాలి వస్తుంది. వాపోనుకూల అంటాడు రఘువంశుడు. అందమైనటువంటి గాలి వెనకాల వస్తుంటే ధ్వజము వెనక్కి కాకుండా ముందుకి ఎగురుతోందయ్యా, ఎంత శుభశకునం అంటాడు అక్కడ కాళిదాసు. అవి శుభాలని పేరు, ఇది అశుభ. ఇవన్నీ కూడా అలక్షతజార్జ సవర్ణాభ సంధ్యాకాలం వినా బభౌ ఖరస్యాభిముఖానేదు తదా ఘోరముగా ఖగా. ఎవరినో ఒకడు కొడితే గనక అక్కడ కమిలిపోయి రక్తం వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ శరీరం మీద ఆ ఛాయ ఎలా ఉంటుందో ఆకాశం అంతా అలా ఉన్నది. సంధ్యాకాలం కాదు, సుమారు 10 గంటలకో ఇది ఇప్పుడు బయలుదేరారు. ఉదయం 10 గంటలకు బయలుదేరితే ఎలా ఉండాలి ఆకాశం, కానీ సాయంకాలం సంధ్యా సమయంలో ఆకాశం ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఉంది. ఈ కరుడు వచ్చే దిక్కుగా కొన్ని క్రూర మృగాలు వాడికేసే చూస్తూ పైకి మోగులు ఎత్తి అరుస్తున్నాయి. ఇలాగ ఒక రకమైన భయంకరమైన వాతావరణం ఏర్పడింది. కంక గోమాయు గుర్ఘాశ్చ చుక్రుషు భయశంసిన. కంక అంటే కంకము అంటే ఒక దట్టమైన అని అర్థాన్నిస్తారు. కంకము అంటే స్థూలకాయ అంటే పెద్ద పెద్ద శరీరములు కలిగినటువంటి. గోమాయు అంటే తోడేళ్ళు, గోమాయు అంటే తోడేళ్ల వంటివి అని. గుర్ఘ్రాశ్చ పీక్కు తినే గ్రద్దలు. ఇవన్నీ కంక తల నక్క కూడా పేరు. గోమాయు అనే పదము వరుసగా శివ భూరిమాయు గోమాయు మృగధూర్తకా ఇవన్నీ కూడా వరుసగా పేరు. నక్కకి, బలిసిన తోడేలుకి, ఒక ధూర్తునికి, ఒక జోదగాడికి, ఒక మోసం చేయాలనుకునేటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాడికి కూడా గోమాయు అని పేరు. కానీ ఇలా గోమాయు, కంక గోమాయు అంటే బలిసినటువంటి శరీరములు కలిగినటువంటి తోడేళ్ల వంటివి, నక్కుని నక్క పీక్కు తినే నక్కల వంటివి. అవన్నీ కూడా వారి వైపు తిరుగుతూ భయంకరంగా అరుస్తున్నాయి. నిత్యాశుభకరా యుద్ధే శివా ఘోర నిదర్శనా నే దుర్బలస్య అభిముఖం జ్వాలోద్గారిభిరాననై. నిత్య అశుభకరా యుద్ధే, ఎప్పుడు కూడా అశుభాన్నే చెప్పేటువంటి శివాహ నక్కలు. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా నక్కలు చెప్పారు కాబట్టి అక్కడ తోడేళ్ళు చెప్పుకోవడమే వ్యాఖ్యాత యొక్క సమ్మతం. అవి ఘోర నిదర్శన. ఇలాంటి అపశకునములన్నీ కలిగినవై బలం అంటే కరుణి యొక్క ఈ సైన్యమంతాన్ని చూచి జ్వాలోద్గారభిరాననై ముఖంలో రక్తములు చిమ్మేటట్లుగా, ముఖంలో ఒక జ్వాలలు కమ్మేటట్లుగా ఉండేటట్టు అవి అరుస్తున్నాయి. కబంధ పరిఘాభాసో దృశ్యతే భాస్కరాంతికే జగ్రాహ సూర్యం స్వర్ధాను అపర్వణి మహాగ్రహ. ఇక్కడ శ్లోకాన్ని పట్టి ఆ సమయంలో సూర్యగ్రహణం ఏర్పడింది అని కొంతమంది వ్యాఖ్యాతులు ఇంకా దాని మీద ఏవో లెక్కలు కడుతూ ఉన్నాను. ఇంకా కబంధ పరిఘాభాస, తెలియకుండా ఆకాశంలో ఒక తలకాయ లేని మొండెం. కబంధం అంటే తలలేని శరీరము అన్నది, మొండెమను. అలాంటి పరిఘాభాస ఏదో తెలియని పెద్ద ఆకారము. దృశ్యతే భాస్కర అంతికే, సూర్యుడి దగ్గర బాగా కనిపిస్తుంది. సూర్యుడిని మింగేయడానికి వెళ్ళబోతున్నట్టుగా ఉంది. మళ్ళీ వాల్మీకి చెప్తున్నాడు జగ్రాహ సూర్యం స్వర్ధాను అపర్వణి మహాగ్రహ. గ్రహణం కాని సమయంలో, పర్వం కాని సమయంలో సూర్యచంద్రుల్ని మింగేటువంటి రాహువు మింగుతున్నాడు సూర్యుడిని అన్నాడు. ఇక్కడ ఇవ అనే పదం ప్రయోగించరా వాల్మీకి. ఇవ అనే పదం గనక ప్రయోగిస్తే అది వర్ణనాంతో ఇవ వర్ణించరా. జగ్రాహ సూర్యం, సూర్యుడిని పట్టుకుంది ఒక కబంధము అన్నాడు. తలకాయ లేనిటువంటి శరీరము, తలకాయతో ఉండి మామూలుగా తక్కిన శరీరం అంతా పాముగా ఉండే శరీరమే కదా రాహుకేతువులకు ఉండేది. కాబట్టి కబంధము, గుండి దేహము కలిగినటువంటి ఒక ఆకారం ఏదో పరిఘాభాస, పెద్ద ఇనుప గుదియలా ఉండేటువంటిది సూర్యుడిని మింగుతోంది, మింగేస్తోంది. అది గ్రహణం కాదు కదా, ఎందుకు మింగుతోంది అనుకున్నాడు వాళ్ళు. అంటే గ్రహణం ఏర్పడింది, అది గ్రహణమేమో అనిపించింది. మొత్తం కూడా ఈ సూచనలన్నీ కూడా గ్రహణ సమయం ఏర్పడింది అనుకోవాలి. ప్రవాహి మారుత శీఘ్రం
పెద్ద పెట్టున గాలి ప్రారంభమైంది. నిష్ప్రభో భూదివాకర, సూర్యుడి యొక్క కాంతి పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఏదో ఒక తెల్ల ప్లేట్ పెట్టినట్టుగా ఉందంటే, తెల్ల పళ్ళెం ఆకాశంలో పెట్టినట్టు ఉంది తప్ప కాంతి కానీ వేడిమి కానీ ఏదీ లేదు. నిష్ప్రభ అభూతు దివాకర, అలాంటి సంఘటన. ఉత్పేతుశ్చ వినా రాత్రిం కారా ఖద్యోత సప్రభా, ఈ వర్ణనలన్నీ గ్రహణాన్ని సూచన చేసుకున్నాయి. ఆకాశంలో ఏ వెలుతురు లేకపోవడం వల్ల రాత్రి కాకుండా పట్టపగలే చుక్కలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? సూర్యకాంతి ఎప్పుడైతే తగ్గిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆకాశం అంతా చీకటి పడుతుంది. చీకటి పడింది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న చుక్కలు మనకు కనిపిస్తాయి. నక్షత్రాలు, తారాహ, నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే సంలీన మీన విహగా నళిన్య శుష్క పంకజా తస్మిన్ క్షణే బభూవుశ్చ వినా పుష్పఫలైర్ద్రుమా. ఇదంతా వర్ణనే అయిపోయింది. సంలీన మీన విహగా, ఎప్పుడైతే చీకటి ఏర్పడుతోందో అప్పుడే ఆహారం కోసం బయలుదేరిన పక్షులు గబగబా భయం వేసి తమ తమ నెలలకు చేరుకుంటున్నాయి. చేపలన్నీ కూడా మన నీళ్ళలోకి దారుకుంటున్నాయి. పైకి వచ్చి ఆడుకునే చేపలు కాస్త మన నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇదంతా ప్రకృతి ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. రాత్రి అయితే ప్రకృతి ఎలా ఉంటుంది, ఒక ప్రళయం వస్తే ప్రకృతి యొక్క స్పందన ఎట్లా ఉంటుందో వాల్మీకి చెప్తున్నారు. నళిన్య, పద్మాలు ఉంటాయి కదా, శుష్క పంకజా, ముడుచుకుపోయి బురదలోకి కూరుకుపోయాయి. ఒకసారి అమ్మో ఏదో జరుగుతోంది అని పద్మం కూడా ముడుచుకుపోయింది. ఎందుకు ముడుస్తుంది? సూర్యకాంతి ఉంటే అది విచ్చుకుని ఉంటుంది. సూర్యకాంతి తగ్గిపోతే ఆ చీకటికి లేదా ఆ చల్లదనానికి వడిలిపోతుంది. ఇది కవి సమయం అని అంటారు. అలా ఏర్పడింది. తస్మిన్ క్షణే బభూవుశ్చ వినా పుష్పఫలైర్ద్రుమ, ఆ క్షణంలో చెట్లకు ఉండే పువ్వులన్నీ రాలిపోయాయి, పళ్ళన్నీ రాలిపోయాయి. అదో తమాషా ఒక సమయం మన. ఉద్ధూతస్య వినావాతం వేణు జలధరారుణ వీచీ కూచీతి వాస్యంతో బభూవుస్తత్ర శారికా. అందంగా కూసే గోరువంకలు ఉంటాయి, అవి గనక ఒక ధ్వని ఇస్తాయి. ఆ ధ్వని చెడుకి సంకేతం ఉంటుంది. దాన్ని వీచి కూచి అని అంటారు. సంస్కృతంలో కొన్ని పదప్రయోగాలు ఏర్పడతాయి, అవి పారిభాషికాలు అంటారు. కుయ్యో మొర్రో అని ఏడిచాడు అంటే వాడు కుయ్యో మొర్రో అంటాడా? వాడు ఏడుస్తూ ఉంటే వాడు కుయ్యో మొర్రో అని ఏడుస్తున్నాడంట. కుయ్యో మొర్రో అనేది ఏమిటి? పారిభాషికం. బాగా ఏడుస్తున్నాడు అనడానికి సంకేతం. ఇది కొన్ని పదములు తెలుగులో ప్రతి భాషలో ఇలాంటివి ఉంటాయి. సంస్కృతంలో బీచి కూచి అంటే ఈ సౌండ్ వచ్చేటట్టుగా గనక గోరువంకలు కూస్తే అవి అపశకునానికి గుర్తనమాట. అలా కూర్చో. ఉల్కాశ్చాపి స నిర్ఘాతా నిపేతు ఘోరదర్శనా ప్రచచానవహీ సర్వా సశైలవనకాననా. ఉల్కాశ్చాపి స నిర్ఘాతా, ఎవరో కొడితే మేఘముల నుండి జారిపోయి కింద పడిపోయేటట్టుగా ఉల్కలన్నీ ఒక ఉల్క పడ్డానికి కాదు, ఉల్కలు పడిపోతున్నాయి. నిపేతుర్ఘోర దర్శనా, ఒక భయంకరమైనటువంటి ఆకాశం నుండి ఏదో ఖగోళంలో పెద్ద మార్పు కనిపిస్తుంది. ఇది వర్ణించడానికి ఇక్కడ చెప్పరు కానీ ఈ యుద్ధం అంతా అయ్యాక చెప్తాడు వ్యాఖ్యానం. రామరావణ యుద్ధం ఎంత గొప్పదో అంతతో సమానమైన యుద్ధము ఇక్కడ దూషణాది యుద్ధం. నిజానికి నీకు యుద్ధకాండగా వెళ్ళిన తర్వాత రామరావణ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు వాల్మీకి ఒక ప్రయోగం చేస్తాడు కదా, అనన్వయ అలంకారము అని అంటారు. సాహిత్య లోకంలో నాటక లక్షణాస్త్రకారులు కావచ్చు, రసగంగాధర కర్త కావచ్చు, కువలయానంద కర్త కావచ్చు, వీళ్ళంతా కూడా అనన్వయ అలంకారం అంటారు. అంటే ఒకదాన్ని ఇంకో దాంతో పోల్చడానికి వీలు లేనప్పుడు అది అలాగే ఉంది, ఇది ఇలాగే ఉంది అంటారు. గగనం గగనాకారం, ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది? ఆకాశంలో ఉంటుంది అంతే, ఇంకెలా చెప్తారు? చెప్పే అవకాశం ఉంది. సాగర సాగరోపమ, సముద్రం ఎలా ఉంటుందండి? ఒక సముద్రంలాగే. రామరావణయో యుద్ధం, రామరావణ యుద్ధం ఎలా ఉంటుంది? రామరావణయోరివ. అలాంటి యుద్ధం ఇంకా ప్రపంచంలో జరగని అంతకుముందు అలాంటి యుద్ధం. రామరావణ యుద్ధానికి పోలిక మళ్ళీ రామరావణ యుద్ధమే. కాబట్టి ఈ యుద్ధం కంటే ఈ యుద్ధం కంటే కొంచెం గొప్ప యుద్ధం అని చెప్పుకోవాలి తప్ప అంత పెద్ద యుద్ధము అని అంటారు. ఇక్కడ సిద్ధచారణ యొక్క మాటల్లో కూడా ఏకో రామ, ఒక్కడే రాముడు, కథం యుద్ధం భవిష్యతి. వాళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోతారు. ఇంత ఆశ్చర్యాన్ని రామరావణ యుద్ధంలో వాళ్ళు పడరు. కారణం
హనుమంతుడు పక్కన ఉన్నాడు, సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు, జాంబవంతుడు ఉన్నాడు, లక్ష్మణస్వామి యుద్ధంలో ఉన్నాడు, విభీషణుడు ఉన్నాడు, వానరులంతా ఉన్నారు. జనం సహాయంగా ఉంటే కదా రాముడు యుద్ధం చేశాడు. అక్కడ వాడికి బెంగ ఏం లేదు. ఇక్కడ మాత్రం బెంగ అందరికీ భయమే. అంటే కరుడు దూషణుడు కూడా చిన్న చిటకా రాక్షసులు కాదు, రావణాసుడు తమ్ముడు, బలపరాక్రమాలను. కాబట్టి ఇక్కడ దాకా రాజ్యాన్ని వ్యాపింపజేసిన వాడు మళ్ళీ తన రాజ్యం పోకుండా ఈ బోర్డర్లో వాళ్ళందరినీ పెట్టాడు, వాళ్ళందరినీ, ఆ అన్నదమ్ములందరినీ. అంత గొప్పవాడు. కాబట్టి అంత గొప్ప యుద్ధం జరగబోతోందని ఈ సూచనలన్నీ చేస్తున్నాడు వాల్మీకి. అవి బీచి కూచి అని కూస్తున్నాయి, ఉలకలన్నీ పడిపోతున్నాయి, పర్వతాలు బద్దలయ్యేటట్టుగా శబ్దాలు. ఖరస్య చ రథస్థస్య నర్దమానస్య ధీమతః ప్రాకంపత భుజస్సవ్య స్వరశ్చ అస్య అవసజ్యత. ఇది కూడా మళ్ళీ అపశకునాల్లో ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఇవన్నీ మనం కనుక పక్కన రాసుకుంటే అపశకునాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటాయి. మనకు పాఠం చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. ఎలాగా? కరుడు రథంలో ఉన్నాడు, నర్దమానస్య ధీమతః, బుద్ధిమంతుడే. కానీ ఈ సన్నివేశాలన్నీ కూడా చిన్న చిన్న బెరుకుదనాన్ని కలిగిస్తాయి కదా. అలా ఉన్నవాడు ప్రాకంపత భుజస్సవ్య, ఎడం భుజం కాస్త ఎల్లగా అదరడం ప్రారంభించి, ఎడం భుజం అదిరిందా అశుభం అని లెక్క, ఎడం కన్ను అదిరిందా అశుభం లెక్క. మన కిష్కింధాకాండలో వాల్మీకి భలే అందమైన ప్రయోగం చేస్తాడు. ముగ్గురికి ఎడం కన్ను ఒకేసారి అదిరింది, ఇద్దరికి నష్టం కలిగించింది, ఒక ఆవిడికి ఆనందాన్ని కలిగించింది అంటారు కిష్కింధాకాండలో. సుగ్రీవరామ ప్రణయ ప్రసంగే వామాని నేత్రాణి సమం స్ఫురంతి. 5వ సర్గ, కిష్కింధాకాండలో 5వ సర్గలో చివరి శ్లోకం దాదాపుగా. సుగ్రీవ క్షణదాచరాణాం సీతాకపీంద్ర క్షణదాచరాణాం రాజీవ హేమజ్వలరూపమాని సుగ్రీవరామ ప్రణయ ప్రసంగే వామాని నేత్రాణి సమం స్ఫురంతి. చాలా అందమైనటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని కూడా లక్షణకారులు బాగా ఉదాహరిస్తారు. ఎంత గొప్ప శ్లోకం చెప్పాడు వాల్మీకి. ఒక ముగ్గురు, సీత కపీంద్ర క్షణదాచరాణాం. సీతకు, వాలికి, రావణాసుడికి వీళ్ళ నేత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి? రాజీవ హేమజ్వలనోపమాని. రాజీవ, సీతమ్మ వారి కళ్ళేమో రాజీవాల్లాగా పద్మాల్లా ఉన్నాయి, వాలి కళ్ళేమో హేమ బంగారాల్లా ఉన్నాయి, రావణాసుడి కళ్ళేమో అగ్నిహోత్రాల్లా ఉన్నాయి. రాజీవ హేమజ్వలనోపమాని సీతా కపీంద్ర క్షణదాచరాణాం రాజీవ హేమ. దీని యథాసంఖ్య అలంకారము అని అంటారు. అంటే 1 1 2 2 3 3 ఇలా అర్థం చెప్పుకోవాలి. తమాషా, సాహిత్యంలో ఉండే తమాషాలు ఇవన్నీ కూడా. ఆ రకంగా ఎప్పుడు జరిగింది అంటే సుగ్రీవ రామ ప్రణయ ప్రసంగే. ఎప్పుడైతే సుగ్రీవుడు రాముడు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకున్నారో, షేక్ హ్యాండే, చెయ్యి పట్టుకుని వాళ్ళు స్నేహాన్ని ఆచరిస్తారు. ఆ సమయంలో సుగ్రీవ రామ ప్రణయ ప్రసంగే, ఆ సమయంలో వీళ్ళ ముగ్గురికి సమానంగా ఎడమ నేత్రాలు అదిరాయి. అంటే సీతమ్మకి ఎడమ నేత్రం అదిరితే మంచిది, స్త్రీమూర్తి కాబట్టి. వీళ్ళిద్దరికీ అవి అశుభం అంటారు. అలా ఎడమ భుజము అదిరింది కరుడికి. అంతేనా? స్వరస్య, గొంతు కాస్త అవసజ్యత. అంటే వీడు రే ఏం భయపడకండి అందామనుకుని గట్టిగా అరిచాడు. వాడి మాట వాడికే వినిపించదు. స్వరస్య అవసజ్యత. లోపల భయం కలిగితేనే గొంతు బెగ్గురిపోతుంది, గొంతు మూగపోతుంది. వాడు భయం లేదని ప్రకటించాలనుకున్నా నాకు ఏడుపు రావట్లేదండి అనేవాడు కూడా నాకు ఏడుపు రావట్లేదండి అంటాడు. వాడు గొంతు పోతుంది. మరి ఎంత బాగా తీల్చుకున్నా రాదది. ఎందువల్ల? లోపల ఉండే భావం అట్లా ఆపిస్తుంది. కంఠ స్వరశ్చ అవసజ్యత. మరి కంఠము పైకి లేవల. శాస్త్ర సంపద్యతే దృష్టి. కొన్ని చూద్దామన్నా చూస్తే వాడి కళ్ళల్లో నీళ్లు కమ్మేసి నేలంతా కనిపించట్ల. అంటే వారికి పోయే సూచనలు ఏవో కనిపిస్తున్నాయి అర్థమైపోయింది అనమాట. పశ్యమానస్య సర్వతః. పొని ముందే కనిపించట్లేదేమో, పక్క కనిపిస్తోందేమో, పక్క చూస్తే పక్కన కనిపించదు. తమాషా ఏంటంటే ఆకాశం లోకమంతా నల్లగా ఎందుకుంది, నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నవాడు ఎడు చూస్తే అటే నల్లగా కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఆ తెర ఎక్కడ ఉంది? కళ్ళకు. ఇక్కడ వాడు ఎటు తిరిగినా అంతా నీటి తెమ్మలే కనిపిస్తుంది. అలా ఉంది వాతావరణం వాడికి.
అని లలాటే చ రుజాజాత, తెలియకుండా వాడి నుదులంతా కూడా చెమట పట్టేసి కారిపోతుంది, భయం. ఇవన్నీ సూచనలు, ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు అంటారు కదా. మహాకవులకు ఎలా తెలుస్తాయి? మహాకవులు కావ్యాల్లో చెప్పకపోతే భయం కలిగినప్పుడు ఈ సూచనలన్నీ ఉంటాయని మనకు తెలియాలి కదా. మనకు తెలిసినప్పటికీ కూడా మనకు అవి చెప్పడానికి రావు. ఏమవుతుంది, కొంతమంది రోగిస్తుంటారు, వాళ్ళ రోగాలకు వచ్చే నిదానాలు చెప్పలేకపోతారు. బాగా కొంచెం అలవాటైన రోగి ఒక ఉంటాడు, ఏదో కొత్త డాక్టర్ కంటే పాత రోగి మేలని ఒక సామెత ఉంది కదా. వాడికి చేతులు అదుగుతున్నాయా, కళ్ళు కొంచెం దెబ్బతిస్తున్నాయా, గొంతులో బొగ్గమవుతుందా, అయితే నీకు ఇదేరా అంటాడు. వీడికి తెలిసి ఎప్పుడు ఇవన్నీ కలుగుతాయంటే అలవాటు కొద్దీ సాగుతుంది కదా. అలా అలవాటు కొద్దీ సాగినట్లుగా అల్లలాటే చ రుజాజాత, ముదురంతా కూడా చెమట పట్టి కారిపోతుంది. నచమోహాన్యవర్తత, నిజంగా ఇవన్నీ కలిగితే వాడు ఖచ్చితంగా రే ఇది బాగుండదురా, మరి రేపు పెడదాం పదం, నిజంగా ఇప్పుడు కుమ్మ మునిగిపోయిందే ఉంది అని వెనక్కి తిరగాలి. కానీ నచమోహాత్, మోహము వల్ల వాడు వెనక్కి తిరగలేదు అంటాడు వాల్మీకి. దీనికి తత్వదీపికా వ్యాఖ్యానకారులు అంటారు. ఎందుకైంది? ఎందుకంటే ఆ మోహం శివుని యొక్క శాపం ఉన్నది కదా, గతంలో చెప్పుకున్నాం. యాజ్ఞవల్క్యుని శిష్యులు కుమారులు 3 ఉన్నారు. దృష్టి, కాదు, వాళ్ళ 3, ఆ 3కి శివుడు శాపాన్ని ఇచ్చాడు. జగన్మోహిని సమయంలో వాళ్ళు వెక్కిరించారని, తన యొక్క కాంతాలోలత్వాన్ని ఎక్కిరించారని కోపం వచ్చింది కదా. వాళ్ళు శపిస్తే రాక్షసులై పుట్టారని మనకి శేషధర్మం అనేటువంటి మహాభారతంలో భీష్మ యుధిష్ఠిర సంవాదంలో ఈ కథ కనిపిస్తుంది, మహాభారతంలో కనిపిస్తుంది. ఆ కథ సందర్భంకి తెలుసు కాబట్టి, కరుడికి అర్థమైంది కాబట్టి, మళ్ళీ రాముడు దశరథ కుమారుడై పుడతాడు, భగవంతుడు వాడు సంహరిస్తాడు, అప్పటికి శాప విమోచనం కలుగుతుంది అని శివుడు ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని గుర్తించి తెలిసినటువంటి వాడే కరుడు. మోహాత్, రాముణ్ణి చూడాలనే మోహము వల్ల వెనక్కి తిరిగి రాలేదు వ్యాఖ్యానం. కానీ చాలా మంది ఆ వ్యాఖ్యానం కాకుండా వాడు మోహాతు, వాడి చావు రాసి పెట్టుంది కాబట్టి వాడు వెనక్కి తిరిగిరాడు. 2 రకాలు కూడా మనం చెప్పుంటే తప్పేం కాదు. తాన్ సమీక్ష్య మహోత్పాతాన్ ఉత్థితాన్ రోమహర్షణాన్ అబ్రవీత్ రాక్షసాన్ సర్వాన్ ప్రహసన్ సఖరస్తదా. తెచ్చిపెట్టుకున్న ధైర్యంతో గొంతు బాగా పైకి లాక్కుని అందరినీ చూచాడు. ఉత్పాతాలన్నీ చూస్తున్నాడు, అంటే ఈ అపశకునాలన్నీ చూస్తున్నాడు. రోమహర్షణ, తన శరీరమే తనకు ఒక్కసారి గగుర్పాటు కలుగుతోంది. అయినప్పటికీ కూడా రాక్షసులందరినీ తిరిగి అందరితో ఆగండ్రా అని నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రహసన్, నవ్వుతూ, మహోత్పాతానిమాన్ సర్వాన్ ఉత్థితాన్ ఘోరదర్శనాన్ నచింతయామి అహం వీర్యాత్ బలవాన్ దుర్బలానివ. సైన్యానికి ఉత్సాహం కలిగించారు. వీడే కనుక చిన్న బెరుకు మాట అంటే సైన్యం అంతా నీరు గారిపోతుంది. ఇక్కడ భయం ఒక ధైర్యం ఉన్నా లేకపోయినా ధైర్యం కొలిపే మాటలు తాను మాట్లాడాలి. నాయకుడిగా ఉండే లక్షణం. కాబట్టి అంటున్నాడు, ఇలాంటి మహా ఉత్పాతాలు ఎన్ని వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఎన్ని కలిగినా అవన్నీ ఒక బలవంతుని ముందు బలహీనుల వలె నన్నేం చేయలేవురా. నేను ఖచ్చితంగా వాడిని నచింతయామి, వాడిని లెక్క పెట్టల్లా. మనకి ఇవన్నీ పెద్ద లెక్కలో కావు. భయపడతారే మీరెవరు భయపడకండి, ముందుకు సాగండి అని చెప్పాడు. తారా అపి శరైస్తీక్షణై పాతయామి నభస్కలాత్. కాదండి, చీకటి పడినట్టుగా ఉంది, ఆ నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి, ఆ నక్షత్రాలన్నీ కూడా గోడ తీసి కింద పడేస్తారు, అంత గొప్పవాడిని. అంటే ఒక వీర ప్రలాపాలంటారు ఇవన్నీ కూడా. అలా పడేస్తాను, మీకేం భయం లేదు. మృత్యుం మరణధర్మేణ సంక్రుద్ధో యోజయామ్యహం. మృత్యువుని కాస్త నా మరణధర్మాన్ని అతిక్రమించి మృత్యువుని జాగ్రత్త, నా దగ్గరికి రాకు అని ఆపగలిగిన గొప్పవాడిని నేను. రాఘవం తం బలోత్సిక్తం భ్రాతరంచ అస్య లక్ష్మణం అహత్వా సాయకై తీక్ష్ణై నోపావర్తితు ఉత్సహే. తన ప్రతిజ్ఞ చెప్పాడు. బలంతో రెచ్చిపోతున్నాడు రాముడు అక్కడ. బలోత్సిక్తం రాఘవం తం, అలా ఉన్నాడు కదా. అతని తమ్ముడు ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు. వీళ్ళిద్దరినీ నా యొక్క తీక్షణములైన బాణములతో చంపనిదే నేను వెనుతిరగను అని ఒక నియమం చెప్పి, సకామా భగినీ మేస్తు, నా చెల్లెలు సకామా, ఆవిడ కోరిక తీరాలి. ఆవిడేం కోరుకుంది? వాళ్ళిద్దరినీ చంపితే అన్నయ్య నేను హాయిగా వచ్చి వాళ్ళిద్దరి రక్తం తాగేస్తానంది కదా ఆవిడ. ఏదో
రాక్షసులు మాట్లాడుకున్నట్టుగా పడదని చంపేవా, ఆ మాంసం తినేస్తాను సరదాగా మాట్లాడుకున్నట్టుగా అడిగింది ఆవిడ కోరిక. ఆ కోరిక తీర్చాలి. పీత్వా పుదుధిరం తయో, పడద రక్తం తాగుతానంది కదా. ఎన్నిమిత్తస్తు రామస్య, ఏ నిమిత్తంతో అయితే రామస్య లక్ష్మణస్య విపర్యయ, ఎన్నిమిత్తం శూర్పణఖ నిమిత్తం. శూర్పణఖ వల్ల కలిగినటువంటి ఉపద్రవానికి శూర్పణఖ కోరిక తీరితేనే ఇది సక్సెస్ అయినట్టు లెక్క. కాబట్టి విపర్యయ, రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు నశించాల్సిందే. నక్వచితు ప్రాప్తపూర్వో మే సంయుగేషు పరాజయ. మళ్ళీ తన యొక్క రికార్డు చెప్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా నేను చాలా యుద్ధాలకు వెళ్ళా, ఎప్పుడూ ఓడిపోలేదు కదా, ఇప్పుడు ఓడిపో చెప్పాలి కదా. నాయకుడు అలాగే చెప్తాడు కదా. ఇన్ని టీమ్స్లో పాల్గొన్నానండి, ఇన్ని గేమ్స్ అంటే ఇన్ని మ్యాచ్లు ఆడాను, ఎక్కడ నాకు ఓటమి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఓటమి లేదు అని చెప్పుకునేవాడిలాగా నాస్య పరాజయ, నాకు ఎక్కడా కూడా ఇప్పటిదాకా నాకు పరాజయం లేదు. యుష్మాకమే తత్ ప్రత్యక్షం, నేను నమ్మట్లేదా, మీకు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తా నాకు ఓటమి అనేది లేదని. నా అనృతం కథయామ్యహం, నేను అబద్ధాలు చెప్పేవాడిని కాను. కాబట్టి మీరంతా బయలుదేరండి, ఎవరూ ఆగద్దు. అందరికీ భయం వేసి ఆగిపోతున్నారన్నమాట. అప్పటికే సైన్యంలో ఒక దడ పుట్టిందన్నమాట చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత దేవరాజమపి క్రుద్ధో, ఇప్పటికి మళ్ళీ అనుమానం వస్తుందేమో, రాముడు ఇద్దరే అనుకుంటున్నాం, ఈ రాముడికి లక్ష్మణస్వామికి ఏ ఇంద్రుడో వచ్చి సాయం చేస్తే, ఒకసారి దేవతలంతా పడ్డారు, దేవతలకి మనకి యుద్ధం తప్పుగా ఉంటుంది. ఈ రామకృష్ణులు ఇద్దరు కలిస్తే ఇంకా మనకి ఒక తీవ్రతరం అవుతుందేమో అనుకుంటారేమో. దేవరాజమపి క్రుద్ధో, ఆ ఇంద్రుణ్ణి ఒకసారి నేను మత్త ఐరావతయాయి, మదించిన ఐరావతాన్ని, దాని 4 కొమ్ములు 4 దంతాలు ఉంటాయి, అలాంటి ఐరావతాన్ని ఎక్కి నా మీదకు వచ్చే ఇంద్రుణ్ణి కూడా వజ్రహస్తం రణేహన్యాం, ఆ ఇంద్రుడిని కూడా నేను యుద్ధంలో చంపేయగలిగినటువంటి గొప్పవాణ్ణి కదా, అంత పరాక్రమంతుణ్ణి. కిం పునస్తౌ కుమానుషౌ, ఈ పనికి మాలిన మానవుల కోసం భయపడతానా. కుమానుషౌ, ఇక్కు అనే ప్రయోగం ప్రయోగిస్తే చాలా నీచాతి నీచమైన భావన ఉన్నట్లు లెక్క. అది రాముడి మీద కానీ లక్ష్మణస్వామి మీద కానీ మీరు చాలా నాకు ఆఫ్రాల్ అంటానే కుమానుషౌ, అదే వాళ్ళు నాకంత అన్నాడు. సాతస్య గర్జితం శ్రుత్వా రాక్షసస్య మహాశమూ ప్రహర్షమతులం లేధే మృత్యుపాశావకాశిత. ఇలా చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళందరికీ మంచి ఉత్సాహం కలిగి ఒకసారి జై హో ఖరా అని ఉంటారు. మళ్ళీ ఆనందం కలిగి బయలుదేరారు. సమీయుష్య మహాత్మానో యుద్ధ దర్శనకాంక్షిణ ఋషయో దేవగంధర్వా సిద్ధాశ్చ సహచారణై సమేత్య చోతుస్సహితా తేన్యోన్యం పుణ్యకర్మణ. ఇది ఇలా అరిచేటప్పటికీ పైన ఉండే ఆకాశంలో తెలియకుండా ఉండే ఋషులు, దేవతలు, దేవగంధర్వులు, సిద్ధులు, చారణులు వీళ్ళంతా కూడా యుద్ధం చూడడం కోసం ఏదో గ్రౌండ్లో అంటే అది ఆ స్టేడియంలో కూర్చున్న వాళ్ళలాగా వాళ్ళంతా పైన కూర్చున్నారు యుద్ధం చూద్దామని సరదాగా. కానీ వీళ్ళ విజృంభణ చూస్తే మళ్ళీ చిన్నపాటి భయం కలిగి సమేత్య ఊచుహు అన్యోన్యం, ఒకరొకరు మాట్లాడుకుంటారు. స్వస్తిగో బ్రాహ్మణేభ్యోస్తు, బ్రాహ్మణోత్తములకు ఆవులకు క్షేమము కలుగుగాక. ఇది సాధారణంగా అన్ని పురాణములలో అన్ని ఆశీర్వచనంలో కనిపించే వాక్యం. ఎందుకు ఇలా అనాలి, గో బ్రాహ్మణ అని ఎందుకు అనాలి అని ఒక సందేహం కలుగుతుంది. అందరం అనుకుంటామంటే బ్రాహ్మణులు బాగుండాలి, గోవులు బాగుండాలి అనుకుంటాం. కాదు, వేదంలో ఒక నియమం ఉంది. షన్నో అస్తు ద్విపదే శంచతుష్పదే అని 2 కాళ్ల జంతువులకు 4 కాళ్ల జంతువులకు శుభము కలుగుగాక అని వేదంలో ఉండే ఒక షన్నో అస్తు ద్విపదే, ద్విపదే అంటే ఎవరు, మనుష్యులు. చతుష్పదే అంటే జంతువులు, అంటే జంతువులకు మానవులకు శుభం కలుగుగాక అని వేదం చెప్పింది. ఆ ప్రయోగాన్ని పౌరాణికులు ఎలా ప్రయోగిస్తారంటే 2 కాళ్ల దానికేమో బ్రాహ్మణుణ్ణి పెడతారు. అంటే మనుష్యులందరిలో కేటగిరీస్ వేసుకుంటూ పెడితే వీడు ఉత్తమ మానవుడిగా పరిగణించబడుతున్నాడు కాబట్టి అప్పటి రాజ్యాంగం ప్రకారంగా వాడు ముందు ఉంటే వాడి ఆదిగా గల మనుషులంతా సుఖంగా ఉండాలి. జంతువులన్నింటిలో ఆవు గొప్పది కాబట్టి
ఆవు ఆదిగా గల జంతువులన్నీ సుఖంగా ఉండాలి అని అర్థం తప్ప కేవలం ఆవులు బ్రాహ్మణులు మాత్రమే సుఖంగా ఉండాలని కాదు. ఇది ఒక. రెండవది, లోకానికి క్షేమాన్ని కలిగించడమే లక్ష్యముగా కలిగిన వారు ఆవులు బ్రాహ్మణులు కూడా. రామదాసు గారు సూరిజనుల్ దయాపరులు సూనుతవాదులు అలుబ్ధమానవులు వీర పతివ్రతాంగనులు విప్రులు గోవులు వేదములు మహీభారము దాల్పగా జనులు పరోపకార మెరుంగలేరకట దాశరథీ కరుణాపయోనిధి. ఈ భూమిని మోసేది ఎవరు అంటే వరుసగా ఆయన లిస్టు చెప్తాడు. వేదం చెప్పిన వాక్యాలు అవన్నీ కూడా. వేదములలో శాస్త్రంలో ఉండేటువంటి ఆ పదములన్నీ రామదాసు గారు చాలా అందంగా సూరిజనుల్ అంటే పండితోత్తం, సూరిజనుల్ దయాపరులు దయ కలిగిన వారు, సూరిజనుల్ దయాపరులు సుహృతవాదులు నిజమే పలికేవారు, అబద్ధాలు చెప్పనివారు, అలుబ్ధ మానవులు ఏమాత్రం లోపం లేకుండా అందరికీ తమ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో ఉన్నంతగా ఇచ్చే దాన గుణము కలిగినవారు, అలుబ్ధ మానవులు. వీర పతివ్రతాంగనులు విప్రులు గోవులు వేదములు. ఇది అవరోహణ క్రమం ఆరోహణ క్రమం ఉంటారు. ముందు వేదములు అలా వరుసగా వెళ్ళాలి, వేదములు గోవులు విప్రులు ఇలా వెళ్ళాలి, అది అవరోహణ క్రమం. ఇవన్నీ భూమిని దాలుస్తున్నాయి, భూమిని భరించేవి ఇవి అంటారు. కాబట్టి భూమిని ధరించగలిగే గొప్ప శక్తిమంతులు కాబట్టి ఆవు బాగుండాలి, బ్రాహ్మణుడు బాగుండాలి. అంటే బ్రాహ్మణుడు కూడా సర్వజన సౌఖ్యాన్ని కాంక్షించాలి తప్ప తనకేదో కావాలని ఏ పని చేయకూడదు. ఇక్కడ తెలుస్తుంది. బ్రాహ్మణుడు ఏ పని చేసినా నేను చేసిన ఈ కర్మ వల్ల, ఈ వ్రతం వల్ల, ఈ యజ్ఞం వల్ల లోకమంతా బాగుండాలి అని సంకల్పించాలి. అలా సంకల్పించాలని నియమం వాళ్ళకు ఉన్నది కాబట్టి వాడు గనక అలా సంకల్పించేవారైతే గనక వాడు బాగుంటే లోకం బాగున్నట్టే కదా. లోకాన్ని బాగుండేటట్టుగా చూసేవాడు బాగుంటే లోకం బాగున్నట్టే కదా అని ఈ స్వస్తిగో బ్రాహ్మణేభ్యోస్తు అని వాడతారు. అంతే తప్ప పక్షపాతం కోసము వీళ్ళే బాగుండాలి, తక్కిన వాళ్ళంతా నశించిపోవాలి అనే భావన మహర్షులలో కనిపించదు. ఎందువల్ల సర్వే జనా సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త, ఇది కదా వాళ్ళ భావన. ఆ రకంగా వీళ్ళు అంటున్నారు ఏ లోకానాం ఏభి సంగత. ఇది ఎలా తెలుస్తుంది? పక్కన పదం వల్ల తెలుస్తుంది. లోకానాం ఏభి సంగత, లోకములన్నీ బాగుండాలని తలచేవాళ్ళు కదా వీళ్ళందరూ కూడా. వీళ్ళంతా బాగుండాలి. జయతాం రాఘవ సంఖ్యే, రాముడు ఈ సంఖ్యే యుద్ధమునందు జయతాం జయించుగాక. సంఖ్యము అంటే సంస్కృతంలో యుద్ధం అని అర్థం. కౌలస్యాన్ రజనీచరాన్, వీళ్ళు కూడా కౌలస్యులే అన్నమాట. అంటే పులస్త్య బ్రహ్మకి పుట్టినటువంటి వాళ్ళల్లో సంతానాల్లో వాళ్ళే వీళ్ళంతా కూడా. అలా కౌలస్యాన్ రజనీచరా. చక్రహస్తో, ఎలాగ? చక్రహస్తో యథాయుద్ధే సర్వానసురపుంగవాన్ ఏతచ్చ అన్యచ్చ బహుశో బ్రువాణా పరమర్షయ. పైనున్న వాళ్ళకి రాముడు ఎవరో తెలుసు కదా. ఎలాగైతే ఈ రాముడు పైన ఉన్నప్పుడు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుగా శ్రీమన్నారాయణమూర్తిలా ఉన్నప్పుడు చక్రహస్త, చక్రాన్ని ధరించి సర్వానసురపుంగవాన్, రాక్షసులందరినీ అలా సంహరించాడో, పైన ఉండేటువంటి దేవదానవ రాక్షసులందరినీ సంహరించాడో అదే విధంగా ఇక్కడ రాముడు కోదండహస్తుడే వీళ్ళందరినీ సంహరించాలి. పోలిక పెట్టారు. పైన శ్రీ మహావిష్ణువు అసుర సంహారం చేసినట్లుగా ఈ రాముడు ఇక్కడ అసుర సంహారము చేయుగాక అని వాడి సంకల్పం. జాత కౌతూహలాస్తత్ర. ఇలా వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అని తగిన ఇళ్లలో ఉండేవాడు ఉంటాయి కదా మహర్షులు, వాళ్ళకింది ఆకాశంలో గంధర్వలోకాలు అంటారు. ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు మనకి. వాళ్ళంతా విమానాలు సూచించారు. వాళ్ళంతా కూడా విమానస్థాస్య దేవత. ఏదో పెద్ద యుద్ధమే జరగబోతోంది, లేకపోతే వీళ్ళంతా ఇలా గట్టిగా అరవరని వాళ్ళంతా కూడా దదృశు వాహిని తేషాం రాక్షసానాం గతాయుషాం. చూస్తే వాళ్ళంతా పైన కింద సైన్యం విపరీతంగా 14,000 కదా. మనం ఊహించదు 14,000 ఎంతమంది ఉంటారో. ఒక పర్ణశాల దగ్గర రాముడు ఒక్కడెలా ఉంటాడో ఊహించదు. పైన చూసి ఏమిటి ఇంత రాక్షసులా అని భయపడ్డారు. రథేనతు ఖరో వేగాతు. పైన వాళ్ళంతా చూస్తూనే ఉన్నారు. కింద ఈ కరుని యొక్క రథము ఆశ్రమం దాకా వచ్చేసింది. ఉగ్ర సైన్యో వినిశ్రుత. ఆ సైన్యం అంతా మాంచి వాళ్ళిద్దరే కనిపిస్తున్నారు.
మనం చాలామంది ఉన్నాం, కాడి ఢోకా ఏం లేదు, మన నాయకుడు కూడా భయపడడం లేదని ఉగ్ర సైన్య చంపడానికి సిద్ధమైనట్టుగానే వాళ్ళంతా బయలుదేరారు. తందృష్ట్వా రాక్షసం భూయ రాక్షసాస్వ వినిశ్రుతా. కరుడు ఇంకా ధీమాగా ఉన్నాడు. వీళ్ళని చూచి కరుడు ధీమాగా ఉన్నాడు, కరుడు చూసి వీళ్ళు ధీమాగా ఉన్నారు. కానీ ఎవరికి వాళ్ళకి మనస్సులో ఏదో భయం ఉంటుంది. ఎలాగే ఉన్నారంటే వీళ్ళు కరుడు వెనకాల 12 మంది ప్రధాన కవచదారులు ఉంటారు. ఒక్కొక్క రాజుకి కొంతమంది సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అని ఉంటారే, అలాగే వీళ్ళు కరుణ్ణి కాపాడుకోవడం కోసమే 12 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ పేరు చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. శేనగాని ఒకటి పేరు, అంటే గర్దలాగా ఎగిరిపోతాడు. రెండో వాడు పృథుగ్రీవ, పెద్ద తలకాయ కలిగినవాడు. ఇలా పైకి పెద్ద తలకాయ ఉంటే ఏ మూల నుంచి ఎవడు బాణం వేసుకున్నా వాడు ఆ తలకాయ చూసిరే బాణం వస్తుంది పక్క నుంచి తింటాడు. వీళ్ళందరికంటే పెద్దగా ఉంటాడు అనమాట. పృథుగ్రీవ వాడు చాలా పెద్దవాడు. యజ్ఞశత్రు ఇంకోటి ఉన్నాడు, వాడు యజ్ఞాలు పాడు చేయడం మనకి చాలా, అంటే సాత్వికులు ఎలా ఉంటారో సత్వగుణ ప్రవృత్తి కలిగిన వాళ్ళ పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయో వాడు తెలుసు కాబట్టి వాడికి తెలిసినవాడు. రెండోవాడు ఇంకోడు విహంగవ, వాడు గిర్ర పైన తిరుగుతుంటాడు. అంటే ఈయనకి రక్షణగా ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా. దుర్జయ ఒకడు ముందు ఉంటాడు, వాడిని జయిస్తే తప్ప కరుడు దాకా వెళ్ళడానికి వీళ్ళు. వాడు దుర్జయుడు. కరవీరాక్ష, వాడు 2 కళ్ళు 2 చేతుల్లో కత్తులు పట్టుకుని గిరగిర తిప్పుతూ కరుడు వెనకాల నడుస్తూ ఉంటాడు. ఎవరు ముందు వచ్చినా వీడి కత్తికి బలైపోవాలి. పరుష, ఇంకొకటి గట్టిగా అరుస్తుంటే అరుపులకు భయపడి వాడి దగ్గర రాకుండా ఉంటారు. ఇలా కాళకార్ముక, ఇంకోటి పెద్ద ధనస్సు పట్టుకుని కరుడు ముందు పెడితే కరుడు ఇలా ఉంటే కరుడు ముందు పెద్ద ధనస్సు కనిపిస్తుంది. ఆ రకాల కరుడు ఉంటాడు, అంటే ఆ ధనస్సు చూస్తే భయం కలుగుతుంది. కాళకార్ముకుడు ఒకడు. మేఘమాలి, ఒకడు మేఘంలా నల్లగా ఆకాశం నుండే వ్యాపించగలడు. ఒకడు మహామాలి, గర్రని చుడుతూ ఉంటాడు ఒకడు. సర్పాస్య, ఒకడు పాము తలకాయలతో ఉండేవాడు ఒకడు. రుధిరాశన, రక్తం కనిపిస్తే ఎక్కడ విడవకుండా తాగేసేటట్టుగా ఉండేవాడు ఒకడు. ద్వాదశైతే మహావీర్య, ఇలా 12 మంది వాడికి బాడీగార్డులా ఉంటే ఇంకా వాడికి ఏంటి ఢోకా వాడికి. అలా ఉన్నాడు, అంత దర్పంతో ఉన్నాడు. ప్రతస్థు అభిత ఖరం, ఖరం అభిత ప్రతస్థు, కరుణ్ణి మధ్యలో పెట్టుకుని చుట్టూ వెళ్ళి చక్రంలాగా ఉన్నారు 12 మంది. అలా ఉన్నారు. ఇంకా వెనకాల దూషణుడు ఉన్నాడు, వీడి తమ్ముడు. వాడికి 4 ఉన్నారు. మహాకపాల, పెద్ద తలకాయ వాడు ఒకడు. స్థూలాక్ష, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, తలకాయ ఎంతుందో అంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కలిగిన వాడు. ప్రమాథి, చాలా మదమెక్కి ఎవరినైనా చంపగలిగేటట్లుగా ఉండే కర్కశమైన శరీరము కలిగిన వాడు ఒకడు. త్రిశిరాహ, 3 తలకాయ కలిగిన వాడు ఒకడు. ఇలా చత్వార ఏతే సేనాన్య దూషణం పృష్ఠతో యయు, వాడి వెనకాల 12 మంది, వీడి వెనకాల 4, ఇంతమంది ఉన్నారు. సా భీమ వేగ సమరాభికామ మహాబల రాక్షస వీరసేన తౌరాజపుత్రౌ సహసాభ్యుపేత మాలాగ్రహాణామివ చంద్రసూర్యౌ. వర్ణించాడు వాల్మీకి. సాభీమ వేగ, వీళ్ళంతా చుట్టుముట్టేటట్టుగా. రాముడు ఒక్కడు మధ్యలో ఉంటే చుట్టుముడుతున్నారు. ఎక్కడికి వచ్చాడు రాముడు? సీతమ్మని లక్ష్మణస్వామిని దూరంగా పంపించాలి, ఈ పై సర్గలో వస్తుంది. పంపించి తనొక్కడు కొంచెం దూరంగా గ్రౌండ్లో నుంచోవాలి. నుంచుంటేనే వీళ్ళంతా చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే దుమ్ముగూడెంలోకి వచ్చేసాడనమాట. పర్ణశాల విడిచి దుమ్ముగూడెం దాకా వచ్చేసాడు అనుకుందాం. మన కథ కదా, మన ప్రాంతపు కథ. అంటే గ్రౌండ్లో నుంచున్నాడు రాముడు, వీళ్ళు చుట్టూ ముట్టారు అని వాల్మీకి వర్ణిస్తూ, మహాబల రాక్షస వీరసేన, మంచి బలము కలిగినటువంటి రాక్షస వీరసేన, తౌరాజపుత్రవు, వాళ్ళిద్దరినీ కూడా సహసాభ్యుపేత మాలాగ్రహాణామివ చంద్రసూర్యౌ, చంద్రసూర్యుని ఒకేసారి గనక ఈ మృత్యుకాల మేఘములన్నీ కనుక చుట్టేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది వాతావరణము అని వర్ణించి 23వ సర్గని వర్ణించాడు వాల్మీకి. ఇదంతా కూడా అపశకున సంకేతములతో కలిగినటువంటి సర్గ. అథ 14వ సర్గ. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆశ్రమం ప్రతియాతే తు ఖరే ఖర పరాక్రమే తానేవ ఔత్పాటికాన్ రామః సహ భ్రాత్రా దదర్శః. అవే అపశకుల వాళ్ళ పట్ల ఎలా ఉన్నాయో మనం గమనించాం. రాముడు వాటినే చూచాడు. తానేవ,
వాటినే చూచిన రాముడు లక్ష్మణస్వామితో మాట్లాడతాడు. అంటే ఆ ఔత్పాతికాలని రాముడు ఎలా అర్థం చేసుకున్నాడో చూడండి. ఆశ్రమం ప్రతిజాతే వీళ్ళంతా ఆశ్రమానికి వచ్చేశారు. తానుత్పాతాన్ మహాఘోరాన్ ఉత్థితాన్ రోమహర్షణాన్. ఇన్నిన్ని వాతావరణాలు కనిపిస్తూ ఉంటే ఇలాంటి రోమహర్షణ ఒళ్ళు గగుర్పాటు కలిగించేటట్లుగా ఉండేటువంటి వాటిని ప్రజానామహితాన్ దృష్ట్వా ఇప్పుడు యుద్ధం ఎవరికి? కరుడికి తనకే. వాళ్ళంతా ఏం చేశారు? రాక్షసులంతా ఏం చేశారు పాపం? వాళ్ళకి రాముడి మీద కానీ వాళ్ళ మీద కోపం ఉండవలసిన అవసరం ఏం లేదు కదా. కాబట్టి ఈ యుద్ధము ఎవరికి అహితం కాబోతుంది? ఈ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరికీ పాపం సామాన్యులందరికీ అహితం కాబోతుంది. అయ్యో ఇన్ని ఔత్పాతికాలు కూడా ప్రజానామహితాన్ దృష్ట్వా వీళ్ళందరూ అనవసరంగా పోతున్నారే ఈ యుద్ధంలో అనిపించింది రాముడు. అంటే రాముడికి ఉండే భావన వైశద్యం అట్లాంటి. వాక్యం లక్ష్మణమబ్రవీత్, లక్ష్మణుతో అంటున్నాడు, ఇమాన్ పశ్య మహాబాహో సర్వభూతాపహారిణః సముత్థితాన్ మహోత్పాతాన్ సంహర్తుం సర్వరాక్షసాన్. చూసావా లక్ష్మణ, ఈ ఔత్పాతికాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి కదా, ఇవన్నీ నిజానికి అందరికీ సమానంగా అన్వయించుకోవచ్చు కదా. సూర్యుడికి పర్యవేక్షణం కలిగితే అది వాడికెంతో మనకి అంతే కదా. కానీ రాముడు అన్వయించుకోవట్ల. ఇది లోకంలో కలిగేటువంటి అపశకునాలకి గుర్తే అయినప్పటికీ కూడా ఈ గుర్తులన్నీ ఈ రాక్షస సంహారానికి వర్తించేవి తప్ప మనకి వర్తించేవి కావు. ఇందువల్ల పైన సమాధానం చెప్తాడు, సంహర్తుం సర్వరాక్షస. ఈ 14,000 మందిని చంపేయమని నాకు ప్రకృతిస్తున్న ఆజ్ఞలి కాబట్టి చంపేస్తాను, వీళ్ళెవరిని ఉంచారు ఇక్కడ అని. అమీ రుధిరధారాస్తు, పైనుంచి కొంచెం వాన పడుతోంది చూసావా, రుధిరధారాస్తు రక్తం కారుతోంది. విసృజంత ఖరస్వనాన్ వ్యోమ్ని మేఘా నివర్తంతే పరుషా గడ్డభారుణా. మళ్ళీ అది సధూమాశ్చ సరాః సర్వే మమ యుద్ధాభినందిన దుఃఖపృష్ఠాని చాపాని నివేష్టంతే చ లక్ష్మణ. మళ్ళీ అవి వర్ణించాడు. చూసావా మేఘాలు ఎలా ఉన్నాయో, రక్తపు ధారలు చూసావా, అంతా కూడా దుమ్ము పట్టినట్టుగా ఉంది కదా. ఇవన్నీ కూడా ఔత్పాతికాలు, ఇవన్నీ కూడా అపశకు ఉత్పాతాలంటారు. ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. యాదృశా ఇహ పూజంతి, పక్షులు కూస్తున్నాయి చూసావా, ఆ పక్షులు కూచే కూతలు మాత్రం మనకి కూడా ప్రమాదకరాలు. లక్ష్మణ జాగ్రత్త. ఇక్కడ దాకా వాళ్ళది, ఈ ప్రాకృతికంగా వచ్చేవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన అపశకునాలే లక్ష్మణ. కానీ పక్షులు మన వైపు తిరిగి కూర్చున్నాయి, మనకి హెచ్చరికలు చేస్తున్నాయి. యాదృశ ఇహ పూజంతి పక్షిణో వనచారిణ అగ్రత నహ భయం ప్రాప్తం సంశయో జీవితస్య. మనకి పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉంది లక్ష్మణ. మన ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదము కలిగించేంత గొప్ప ప్రమాదం మనకు కూడా ఉన్నది అని లక్ష్మణస్వామితో చెప్పి, సంప్రహారస్తు సుమహాన్ భవిష్యతి న సంశయ. పెద్ద యుద్ధం జరగబోతోంది, సంశయము లేదు. అయమాఖ్యాతి మే బాహు స్ఫురమాణో ముహుర్ముహు సన్నికర్షేతు నూర జయం శత్రో పరాజయం. రాముడి కూడా భుజం వదిలింది, కానీ కుడి భుజం వదిలింది. రాముడికేమో కుడి భుజం వదిలింది అంటున్నాడు రాముడు. అయమాఖ్యాతి మే బాహు, నా చెయ్యి నా భుజము చెప్తోంది లక్ష్మణ. స్ఫురమాణో ముహుర్ముహు అదులుతూ ఉంటాయి, మనకు తెలియకుండా. ఇక్కడ మనకేం స్పందన కనిపించదు కానీ లోపల అలా 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 చిన్న చిన్న చమక్కులు వస్తుంటాయి. అదిగో చూసా, అదిగో 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 ఇంకా ముహు ముహు అంటే మళ్ళీ 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 నా భుజం వదులుతోంది. ఇది సన్నికర్షేతు నూర జయం. అంటే మనకిలా అదిరితే కనుక మనకి సమీపంలో శత్రువు ఉన్నట్టు లెక్క. ఆ శత్రువును మనమే జయించగలము అని లెక్క. శత్రోహో పరాజయం, శత్రువు ఓడిపోతానని లెక్క. ఎందుకు చెప్పాడంటే లక్ష్మణస్వామి నువ్వు వద్దు అంటాడు. నేను కూడా యుద్ధం చేస్తానంటాడు. కాబట్టి మాకేం పర్వాలేదు, నేనే ఇది గెలుస్తాను, వాడు ఓడిపోతాడు, నువ్వు పక్కకి వెళ్ళిపో అని చెప్పడం కోసం, లక్ష్మణస్వామిని కన్విన్స్ చేయడం కోసమా అన్నట్లుగా రాముడు నాకేం పర్వాలేదు, మనదే జయము అని చెప్పాడు. చెప్పి సప్రభంచ ప్రసన్నంచ తవ వక్త్రం హి లక్ష్యతే ఉద్యతానాం హి యుద్ధార్థం ఏషాం భవతి లక్ష్మణ. లక్ష్మణస్వామి ముఖంలో మరి ఎలా ఉందో తెలియదు, రాముడు చెప్తున్నాడు. నీ ముఖం ఎంత వెలిగిపోతుందో, ఎక్కడన్నా నీ ముఖంలో ఎక్కడన్నా ఒక అలసట ఉందా? లేదు.
ప్రసన్నంగా ఉన్నావు, ప్రశాంతంగా ఉన్నావు, అలాంటి వెలుగుతున్నావు, ప్రభతో ఉన్నావు అంటే నీకు ఈ యుద్ధం వల్ల భయం లేదన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు దూరంగా నేను యుద్ధం చేయగలను అంటే అర్థం. లక్ష్మణస్వామి మొహంలో భయం ఉంటే ఎందుకు భయం కలుగుతుంది? అంతకుముందే చెప్పాడు, నేను ఒక్కడనే యుద్ధం చేస్తాను, అయ్యో రాముడికి ఏదన్నా అయిపోతుందేమో అని భయం కలిగితే లక్ష్మణుడి యొక్క ముఖంలో కనిపించింది. లక్ష్మణ, నీ ముఖంలో ఏమీ కనిపించట్లేదు, నా మీద నీకు ధైర్యం ఉన్నట్టే కదా, కాబట్టి పక్కగా దొక్కో అని చెప్పడం కోసం అన్ని కారణాలు చెప్తూ వస్తున్నాడు. ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే యుద్ధంలో మనము జయించగలము అన్నప్పుడు మాత్రమే ముఖంలో ఒక అందమైన ప్రభ కనిపిస్తుంది. మీకు విక్రమార్క చరిత్రలో ఒక కథని చెప్తారు, అది జరిగిందా లేదా మనకు తెలియదు కానీ విక్రమార్క చరిత్రలో ఒక నాట్యగత్తెల వివరాన్ని ఇచ్చి ఒక ఆవిడ మెడలో, ఇద్దరి మెడలో కూడా మాలికలు వేసి నాట్యం చేయిస్తారు. నాట్యం చేయిస్తే ఇద్దరు సమానంగా నాట్యం చేస్తారు, భరతనాట్యం అద్భుతంగా చేస్తారు. వారిద్దరిలో ఎవరు గొప్ప చెప్పడానికి దేవేంద్రుడికి కూడా సాధ్యం కాదు, అంత గొప్పగా నాట్యగత్తెలు వారిద్దరు. ఇది ఎవరు చెప్పగలరంటే ఒక విక్రమార్కుడు చాలా గొప్పవాడు, మహారాజు, అన్నింటా తెలివైనవాడు అని విక్రమార్కుడు పిలిచారు. ఆయన కూర్చున్నాడు, వీళ్ళిద్దరు నాట్యం చేశారు, అద్భుతంగా నాట్యం చేశారు, ఎక్కడ తేడా లేదు, ఏ భంగిమ తేడా లేదు, ఒకే సమయంలో ఆ జతులకు తగినట్టుగా నాట్యం చేశారు. కానీ ఒక ఆవిడని పిలిచి ఈవిడ గెలిచింది, ఇక ఓడింది అని చెప్పాడు. ఎలా చెప్పాడంటేట, కవళికలలో అమ్మో నేను ఓడిపోతానేమో అని భయం ఒక ఆవిడలో కొద్దిగా కనిపించింది, ఒక ఆవిడలో నేనే కదా గెలిచేది అనే అభిప్రాయం కనిపించింది అని తీర్పు చెప్తాడు. అంటే అర్థం ముఖంలో తెలుస్తుంది మనకుండే భయాన్ని. కానీ ముఖం మనోభావములకు ముఖం ఒక అద్దము వంటిది అని ఒక సంస్కృత శ్లోకం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి లక్ష్మణ, నీ ముఖం ఎలా ఉందో తెలుసునా, నిష్ప్రభం సప్రభం, చాలా ఆ ముఖం వెలుగుతోంది కాబట్టి మనకేం భయం లేదు. నిష్ప్రభం వదనంతేషా, నీ ముఖం ఎలాగైతే వెలిగిపోతుందో చూసావా, అర్థం లేదు, రాముడి కళ్ళల్లో చూసుకోవాలంతే, అద్దాలు ఎక్కడ వాడికి. కానీ వాళ్ళ ముఖం నిష్ప్రభం, వాళ్ళందరివి కూడా డల్గా అయిపోతున్నాయి. ఎందువల్ల? ఆయు పరీక్షయ, వాళ్ళ నుంచి ఆయుర్దాయం తగ్గుతోంది. ఎప్పుడైనా సరే ఒక నీతి శాస్త్రంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, ఆయుర్భిన్న ఇవాంభువతు అని అంటారు. ఎప్పుడైనా భయం కనుక పెరుగుతూ ఉంటే ఆ భయంతో ఆయుర్దాయం కరిగిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి భయం, ఎప్పటికైనా భయం కలిగితే మరి భయం లేకుండా చేయవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది. అందుకు చిన్నపిల్లకి భయం వేస్తే కళ్ళు అక్కడే కూర్చుని వెన్ను రాస్తూ ఏదో మాటలు చెప్తూ ఉండాలి. ఇందువల్ల భయం పెరుగుతోంది అంటే ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది. ఒక నియమం అక్కడ ఆ భయం తగ్గుతోంది కాబట్టి వీళ్ళలో ఆయుర్దాయం తగ్గుతోంది కాబట్టి 100% ఉండే ఛార్జింగ్ ఫోన్ ఉందనుకుని అలాగే బాగా తెలిసినటువంటిది. ఫోన్లో ఛార్జింగ్ తగ్గిపోతున్న కొద్దీ అందులో ఉండే కాంతి తగ్గినట్లుగా వాళ్ళ మొహాల్లో కాంతి తగ్గుతోంది కదా, అంటే వాళ్ళలో ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది లెక్క. ఆయు పరీక్షయ, ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది. రక్షసాం నర్దతాం ఘోర శ్రూయతే చ మహాధ్వని ఆహతానాంచ భేరీణాం రాక్షసై క్రూరకర్మభి. వాళ్ళు కానీ వాళ్ళేదో గుండి ధైర్యంతో మళ్ళీ ఏవో రకరకాల వాద్యాలు వాయిస్తూ యుద్ధానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. అనాగత విధానంతు కర్తవ్యం శుభవిచ్చత ఆపదం శంకమానేన పురుషేణ విపశ్చిత. మనకిది పెద్ద యుద్ధం కాదు, పెద్ద లెక్క లేదు నాకు. కానీ లక్ష్మణ ఎలా ఉండాలో తెలుసునా, మనం పూర్తిగా సన్నద్ధమై యుద్ధం చేయగలిగి జయమునే పొందగలిగిన వాళ్ళమై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆపదలు రాకుండా చూసుకోవాలి అనే ఒక శంక మనలో ఉండాలి. మనకు ఏ వైపు నుంచి ఏమొస్తుందో అనేటువంటి చిన్న శంక మనలో ఉండి యుద్ధం చేయాలి తప్ప నాకేమవుతుంది అని అన్నాడు. ఎప్పుడైనా ఒక నియమం, పరీక్ష రాశాడని బాగా చదివేసా కదా నాకేంటి అవే వస్తాయి అనుకోకూడదు. ఆ ప్రశ్న చూడగానే, ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే నేను చదివేనా లేదా ఇదే కదా, అలాగే వాడు ఆ భయాన్ని పాటించాడు. బలవదపి శిక్షితానా చేతసి మనసి అప్రత్యయం చేత అంటాడు మాళవికాగ్నిమిత్రంలో కాళిదాసు. ఒక నాట్యగత్య చాలా గొప్పగా శిక్షణ పొంది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి రిహార్సల్స్ వేసి ఇంక కొంచెం సేపట్లో అనౌన్స్ చేస్తారు, ఫలానాడు నాట్యం చేస్తుంది అంటారు. అప్పటికి కూడా బలవదపి శిక్షితానామపి
ఎంత బాగా రిహార్సల్ వేసినప్పటికీ కూడా చేతసి ఆ మనస్సు అప్రత్యయం చేత మనస్సులో కొద్దిగా శంక ఉండి తీరుతుంది, ఉండాలి, భయం ఉండాలి. ఆ చిన్నపాటి భయం ఉంటే ఆ పనిలో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. కానీ ఏముండాలి, మనం గెలుస్తామనే ధైర్యం ఉండాలి. కానీ మన గెలుపు మన చెయ్యి దారకూడదనే చిన్నపాటి శంక కూడా ఉండాలి. ఈ రెండు కలిసినప్పుడు విజయం అంతే తప్ప నాకు ఎలాగో విజయమే అని అప్రమత్తతతో ఉండరాదు. ఇది అప్రమత్తత అనే పదంతో చెప్తారు. దీని ఉండాలి. పరీక్షకైనా యుద్ధానికైనా దేనికైనా ఈ నియమం వర్తిస్తుంది. అలాగే రాముడు ఒక అందంగా శ్లోకంలో వచ్చి ప్రతస్మాత్ గృహీత్వా, మరి మనమే జయిస్తాం కదా, సీత ఇక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను కూడా పక్కనే ఉంటాను అని అంటావేమో. శంక పాటించాలి, ఎందుకైనా మంచిది. కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే వైదేహీం గృహీత్వా, సీతమ్మను తీసుకుని శరపాణి, ధనస్సు బాణం సిద్ధంగా ఉంచుకుని ధనుర్ధర, శరపాణి ధనుర్ధర. చెప్పడంలో తమాషా, ధనస్సుని ఎడం చేత్తో పట్టుకో, కుడి చేత్తో బాణం పట్టుకో, అల్లిత్రాడు మీద పెట్టు, సిద్ధంగా. అంటే గన్ పెట్టి మిలిటరీ వాడు ఎలా ఉంటారు, యుద్ధం ఉన్నా లేకపోయినా గన్ షూట్ కరెక్ట్గా పెట్టి ఉంటారు. ఏదైనా వస్తే టక్కన ట్రిక్కర్ నొక్కడానికి వీలుగా ఉంటుంది కదా. నువ్వు అలా శరపాణి ధనుర్ధర, శరాన్ని సంధించి బాణ ధనస్సు పట్టుకుని ఉండాలి. సీతమ్మను తీసుకుని గుహామాశ్రయ శైలస్య దుర్గాం పాదప సంకులా, అదిగో కనిపించే కొండ మీద లక్ష్మణ గుట్ట అని అంటారే పన్నసాల దగ్గర, అదే గుట్ట అనుకుందాం. ఆ గుట్ట మీదకి ఎక్కువ, అక్కడ ఒక మంచి గుహ ఉన్నది. ఆ గుహలోకి వెళ్ళి చుట్టూ చెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సీతమ్మ అక్కడ ఉన్నది అని గుర్తించడానికి వీలు కాకుండా పాదప సంకుల, గుబురుగా చెట్లున్నాయి. ఎందుకు అలాగా? లక్ష్మణస్వామి అయితే కనుక కనిపించాడు, ఎందుకంటే ఆయన కట్టుకున్న బట్టలన్నీ ఆకులు అలమలు నారబట్టలే కదా. కానీ సీతమ్మ కట్టుకున్న బట్టలు పట్టుబట్టలు, మెడ నిండా ఆభరణ చమక్కని అవి మెరుస్తూ ఉంటే అక్కడ సీతలను కొట్టేస్తారు కదా. కాబట్టి గుహామాశ్రయ, గుహలోకి వెళ్ళు, ఆ గుహని కప్పేసుకో వేడితో ఆకులతో జాగ్రత్త. వీరిద్దం చూస్తూ ఉండాలి, కానీ మీరు కనిపించదు. ఈ రకంగా ఉండాలి. గుహామాశ్రయ, గుహాన్ని ఆశ్రయించి ఉండు అని చెప్పారు. ప్రతికూలితుమిచ్చామి నహి వాక్యమిదం త్వయా శాపితో మమ పాదాభ్యాం గమ్యతాం వత్సమాచిరం. ఇంకా లక్ష్మణస్వామి ఏమంటాడో తెలియదు. రాముడికి ముందు కాళ్ళు కట్టడం చాలా అలవాటు. ఇంకా వాడి మాట్లాడకుండా చేసేస్తూ ఉంటాడు. ఈయనకుండే అలవాటు కొద్దీ ప్రతికూలితిమిచ్చామి నహి వాక్యమిదం త్వయా, నాకేమైనా అర్థం చెప్దాం అనుకుంటున్నావా? లక్ష్మణ్ ఏదో అనబోయాడు మాట. అలా కాదన్నయ్యా అని అనబోతుంటే నాకు ఎదురు చెప్తున్నావా, నా పాదాల మీద ఒట్టు జాగ్రత్త అని. ఇలా ఒట్లేసే అలవాటు అనుకుంటుంది మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో. మన తెలుగు వాళ్ళకి ఒట్లు వేయడం అలవాటు మనందరికీ కదా. ఒక ఆయన పరిశోధకుడు చెప్పిన మాటల్లో ఇదొకటి మాట. రాముడు మాటకి ఒట్టు వేస్తారు, ఒట్టు వేయించుకో అంటాడు. భరతుడు అంటాడు కదా. వీళ్ళందరూ ఎందుకంటున్నారంటే రాముల వారు అమ్మగారు మన తెలుగువారేనండి, ఇక్కడి నుంచి మాతామహుడి ద్వారా ఈ రకమైనటువంటి అభిప్రాయం ఏర్పడింది అని అంటారు. వాల్మీకి ప్రయోగాల్లో చాలా ప్రయోగాలు తెలుగులోకి సామెతలుగా అయ్యాయి. చాలా ప్రయోగాలు తెలుగులో సామెతలని వాల్మీకి శ్లోకాల్లో ప్రయోగాన్ని కనుక మనం జాగ్రత్తగా ట్యాలీ చేసుకుంటే మనమే వాల్మీకి రామాయణానికి దగ్గరగా ఉంటాం. అలా ఉన్నాయి ప్రయోగాలు చాలా. కాబట్టి శాపితో మమ పాదాభ్యా, నా పాదాల మీద ఒట్టు గమ్యతాం వత్సమాచిరం, ఒక క్షణం కూడా ఎక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు. సీతమ్మని తీసుకో, వెళ్ళి గుహలో ఉండు, అక్కడి నుంచి మీరు యుద్ధాన్ని చూడండి. త్వమ్హి శూరశ్చ బలవాన్, నీవు పరాక్రమవంతుడివి నాకు తెలుసు, బలవంతుడివి నాకు తెలుసు. హన్యా హ్యేతాన్న సంశయ స్వయంతు హంతుమిచ్చామి సర్వానేవ నిశాచరాం. నీ ఒక్కడిని విడిచిపెట్టి అన్నయ్య నువ్వు చెప్పబోయింది నాకు తెలుసయ్యా, ఎవరో ఒక్కడిసారి కదా, జయం మనదే కదా, నేను నీతో పాటు సమానంగా యుద్ధం చేయగలను కదా, నేను యుద్ధం చేస్తా, నువ్వు సీతమ్మతో గుహలో ఉండు అంటావేమో అనకుండా త్వమ్హి సూరస్య, నీవు సూర్యుడివే బలవంతుడివే అయినప్పటికీ కూడా స్వయంతు హంతుమిచ్చామి, ఈ యుద్ధం నేనే చేయదలుచుకున్నాను. ఎందుకు చేయదలుచుకున్నానో తర్వాత చెప్తాడు వాల్మీకి. చెప్తూ ఇక్కడే చిన్న అందమైన మాట అంటాడు, సర్వానేవ నిశాచరం, వీళ్ళందరినీ నేను ఒక్కడినే చంపాలి, నాకు అది ఒక పని ఉందిరా, నీకు తెలియదురా బాబు, నేను చెప్పేది కాదురా,
నాకు ఇది అవసరం ఉంది, నేనే చంపాలి, ఆ సీతమ్మ చూడాలి, కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు. తస్మిన్ ప్రవిష్టేతు గుహాం లక్ష్మణే సహ సీతయ హంత నిర్యుక్తం ఇత్యుక్త్వా రామ కవచమావిశతు. ఇక్కడ అందమైన పదం నిర్యుక్తం అన్నారు. నిర్యుక్తం అంటే నేనేదైతే ఉపాయాన్ని ఆలోచించి చేశానో ఆ ఉపాయం సక్సెస్ అయింది అని లెక్క. లక్ష్మణస్వామిని వెనక్కి వెళ్ళిపో అని పంపించడం పెద్ద ఉపాయం ఏమి ఒక్కర్లా. నేను చెప్తున్నాను వెనక్కి వెళ్ళు అంటే తలవంచుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు, మాట కాదనేవాడు కాదు. కానీ అమ్మట లక్ష్మణస్వామిని పక్కకి తప్పించగలిగాను, నేను విజయం పొందా అని రాముడు ఎందుకు అనుకుంటాడండి? అంటే మనస్సులో వేరే ఏదో భావం ఉందన్నమాట. ఇగో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. తస్మిన్ ప్రవిష్టేతు గుహాం లక్ష్మణే సహ సీతయ. సీతమ్మతో పాటు లక్ష్మణస్వామి గుహలోకి వెళ్లేంత వరకు అనుమానమైంది. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాడు. సీతమ్మ వారు అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ ఏదో ఆకులు కప్పేసి అన్నయ్య వదిలికి ఏం పర్వాలేదు నేను చూశానంటాడేమో, పిచ్చిమాలోకంగా నా మాట సరిగా వినడేమో అనుకున్నట్టుగా అంటే అలా లేడు. లక్ష్మణస్వామి గుహ దాకా వెళ్ళి సీతమ్మను గుహలో తీసుకెళ్ళి తాను కూడా గుహ దగ్గర నుంచి ఉండిపోయాడు. అమ్మయ్య అనుకున్నాడు రాముడు. అనుకుని హంత, హంత అనే పదం కష్టంలోనూ ఆనందంలోనూ ఆశ్చర్యంలో కూడా ప్రయోగిస్తాడు. అమ్మయ్య నా మాట విన్నాడు. నిర్యుక్తం, నేనేదైతే మనస్సులో బుద్ధిలో అనుకున్నానో అలాగే జరిగింది. ఇత్యుక్త్వా అని రాముడు పైకనేశాడు. మనస్సులో ఉండే పదం కనుక ఒకసారి అది ఆ ఒళ్ళు మరచినటువంటి ఆనందం కలిగిందనుకోండి, ఇది సహజమైన నైజం. నిర్యుక్తం ఒక అబ్బా నేను సక్సెస్ అయ్యాను, నేను జయాన్ని పొందాను, నా ఉపాయం ఫలించింది అనుకున్నాడు. నిర్యుక్తం అనే పదమునకు యోగ సన్నహనోపాయ ధ్యాన సంగతి యుక్తిషు అమరకోశంలో చెప్తాడు. అంటే అర్థం ఉపాయాన్ని పన్నాడు రాముడు, ఆ ఉపాయం సానుకూలమైంది అని లెక్క. కవచ భావిసదు, ఆ పక్కన కవచాల్ని తొడుక్కున్నాడు. సతేన అగ్ని నికాశేన కవచేన విభూషిత బహూవరామస్తి విధూమో విధిగోత్థిత. కవచం పెట్టుకుని ధనస్సు పట్టుకుని ఒక్కసారి ప్రత్యాలీఢ పాదంతో నుంచునేటప్పటికీ ఒక అద్భుతమైన రూపం కనిపించింది వాల్మీకి. ఎలా ఉన్నాడే? సచాపముద్యమ్య మహచ్చరా నాదాయ వీర్యవాన్ బభూవ అవస్థితస్తత్ర జాస్వనై పూరయన్ దిశః. విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాడు ఒక బొమ్మ వేస్తారు, మీరు గమనించారో లేదో. కాలు ముందుకు పెట్టి ఒక ధనస్సు పెట్టి అదే మూర్తిని అయోధ్యలో ప్రతిష్ఠించబోతున్నారు చూసారా? ఆ మూర్తి యొక్క వీరరామ లక్షణం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అది మనకు యుద్ధకాండలో ఈ వర్ణన వాల్మీకి చేయడు. అందరితో పాటు సమానంగా రాముడు ఉంటాడు. ఇక్కడ మాత్రం వీరరామ వర్ణన, రాముడు వీరరాముడై ఇక్కడ ఉన్నాడు అని అంటారు. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాడు రాముడు అంటే సచాపబుద్ధ్యమ్య, ధనశిలా పట్టుకున్నాడు. రాముడికి రామరావణ యుద్ధం కంటే ఈ యుద్ధం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకో మనకు తెలుసు, చాలా ఇష్టం ఈ యుద్ధం. ఇష్టము ఇదే, కష్టము ఇదే. ఒక్కడు కదా రాముడు. కష్టం అంటే తన వైపు నుంచి కదా, మన వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే కష్టం కూడా ఇదే. అలాంటి రాముడు చాపబుద్ధ్యమ్య, తన పరాక్రమాన్ని ప్రకటించడానికి సరైన సమయం లభించింది అని చాపబుద్ధ్యమ్య ధనస్సు పైకెత్తాడు. మహచ్చరానాదాయ, ఒక బాణం కాదు, ఒక్కసారి గుప్పెడి నిండా బాణాలు తీశాడు. ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆనందం కలిగినప్పుడు కదా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆనందం కలిగినప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి సూచనలు అనేది జరుగుతాయి. ఒకటి తీయవలసింది అన్నీ, ఇదన్నీ నావే, ఇవన్నీ నావే అన్నట్టుగా ఉంటుంది. బాణాలన్నీ పట్టుకుని మహచ్చరానాదాయ బభూవ అవస్థిత. ఆ బాణాలని పట్టుకుని ఒక వేరుతో ఆ అల్లెత్రాడు కనుక ఇలా ఠంకారం అంటారు, ధనుష్ఠంకారం అంటారు, మోగిస్తూ ఉంటే దిక్కులన్నీ పిక్కటిల్లుతున్నాయి. తతో దేవాహ, రాముడు ఎప్పుడైతే ఇలా ఉన్నాడో దేవతలు, సగంధర్వులు, గంధర్వుడితో కూడిన వాళ్ళే, సిద్ధులు, చారణులు, మహాత్ములు, యుద్ధ దర్శన కాంక్షిణ, యుద్ధాన్ని చూద్దామని వచ్చిన వాళ్ళందరిలో మంచి విజయోత్సవం. ఒక మ్యాచ్లో కూర్చున్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్న గ్రౌండ్లో వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ఒక బ్యాట్మ్యాన్ వచ్చాడనుకోండి, బ్యాట్ తిప్పుతూ ఎలా ఉంటుంది, గోలగోల అయిపోతుంది స్టేడియం అంతా. అలా వీళ్ళంతా యుద్ధ దర్శన కాంక్షిణ, అబ్బా రాముడు మంచి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడని వీళ్ళంతా చాలా ఆనందపడుతున్నారు. ఋషయశ్చ మహాత్మాన, ఋషులు కూడా యుద్ధాలొద్దు, ప్రశాంతంగా అంత ప్రసన్నంగా ఉండండి అని చెప్పే మహర్షులు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఆనందమే. లోకే బ్రహ్మర్షి సత్తమాహ, బ్రహ్మర్షులు కూడా సమేత్య ఊచు సహితా అన్యోన్యం పుణ్యకర్మణ,
ఒకళ్ళొకళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. స్వస్తి గో బ్రాహ్మణేభ్యోస్తు లోకానాం ఏభి సంగతా జయతాం రాఘవ సంఖ్యే. అక్కడ రాఘవో యుద్ధే పౌలస్త్యాం సజనీచరా. ఒకే శ్లోకం, అక్కడ ఇక్కడ ఒకే శ్లోకం, ఒక్క పదం మార్పు. అది సంఖ్యే, ఇది యుద్ధే. అంటే అర్థం సంఖ్యము అనే పదమునకు అంటే లెక్క పెట్టడానికి వీలు కానంత సైన్యం ఉన్నది అబ్బా అనిపించేది. అది యుద్ధే అంటే ఎంతమంది ఉంటే లేపేస్తాను అనే ధైర్యం కలిగితే అది యుద్ధం. తేడా అంటే వాళ్ళంతా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అది సంఖ్యము అన్నాడు వాల్మీకి, ఇక్కడ యుద్ధము అంటాడు. అని సిద్ధపడ్డాడు రాముడుని చెప్పడం కోసమని ఆ మహర్షుల యొక్క మాటల్లో చెప్పిన మాట. చక్రహస్తో, మళ్ళీ ఇందాక శ్లోకమే, చక్రహస్తో యథా యుద్ధే సర్వాన్ సురపుంగవాన్ ఏవముక్త్వా పునః ప్రోచు ఆలోక్య చ పరస్పరం. చక్రహస్తుడై పరమాత్మ శ్రీ మహావిష్ణువు ఎలాగైతే రాక్షసును సంహరించాడో అని ఏవముక్త్వా పునః ప్రోచు, మళ్ళీ మళ్ళీ అవే వాక్యాలు పలుకుతూ ఆలోక్యత పరస్పరం, మళ్ళీ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు. ఇక్కడ అంటున్నారు 14 సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణాం ఏకశ్చ రామో ధర్మాత్మా కథం యుద్ధం భవిష్యతి. చాలా అందమైన శ్లోకం. 14,000 రాక్షసులు, వాళ్ళంతా భీమకర్మ అంటే భయంకరమైన యుద్ధం చేస్తారు. వాళ్ళకి నీతి నిజాయితీ, ఇక్కడ చేయొచ్చా చేయకూడదా, ఇలా కొట్టచ్చా కొట్టకూడదా ఇవే ఉండవు. వాళ్ళు భీమకర్ములు, వాళ్ళ పనులకి ఒక నియమము నీతి ఉండవు. అలాంటి వాళ్ళు కానీ రాముడు ఏకశ్చ రామో ధర్మాత్మ, ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడే కొడతాడు, ఎప్పుడు కొట్టాలో అప్పుడే కొడతాడు. ఈ నియమాలు ఉన్నాయి. పోలీసు ఒక దొంగ పరిగెడుతూ ఉంటే నాకు దొంగలతో ఉత్సవంలో చూడండి, దొంగ ఇష్టం ఉంటుందో పరిగెడతాడు, పోలీసు మాత్రం వాళ్ళు అనుకున్న క్రమంలో పరిగెత్తాల్సింది. వీడికి రూల్స్ ఉంటాయి, వాడికి రూల్స్ ఉండవు కదా. ఇలాగా వీళ్ళు అనుకుంటారు, వీళ్ళకేమో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు ఈ రాక్షసులకి. రాముడికేమో కొన్ని రూల్స్ కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అయ్యో ఎలా యుద్ధం జరుగుతుందో ఏమో, కథం యుద్ధం భవిష్యతి, ఎలా యుద్ధం జరుగుతుందో ఏమో అని. ఇది రాజర్షయ సిద్ధా సగణాశ్చ ద్విజర్షభా జాత కౌతూహలాస్తస్థు విమానస్థాశ్చ దేవతా. ఎంతమంది వచ్చారో ఇక్కడ రాజ ఋషులు, సిద్ధులు, గణాధిదేవతలు, ద్విజర్షభులు, జాత కౌతూహలాహ తస్థు. అందరికీ చాలా ఉత్సాహం. అందరూ విమానాలకి కూర్చున్నారు. పైన విమానాలు ఎలా ఉంటాయో ఏ రకమైన ఏ రూపంలో ఉంటాయో తెలియదు, కానీ వాళ్ళంతా విమానాల్లో కూర్చుని యుద్ధాన్ని చూస్తున్నారు ఎవరికి కనిపించకుండా. ఆవిష్టం తేజసారామం సంగ్రామ శిరసి స్థితం దృష్ట్వా సర్వాణి భూతాని భయాతు వివ్యధిరే తథా. ఈ శ్లోకానికి బాలకాండలో ప్రారంభ సర్గలో వాల్మీకి నారద మహాముని అడిగే పదానికి ఒక లింక్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ రాముడు యుద్ధం చేస్తాడు. ఎవరితో? రాక్షసులతో. మన్నేం చంపడు కదా, మహర్షుని చంపడు, దేవతల్ని మీద బాణాలు వేయడు. కానీ రాముడు ఉండే తీరు చూస్తేట ఆవిష్టం తేజసారామం, ఏదో ఒక తేజస్సు ఆవరించింది రాముడిని మొత్తాన్ని కూడా. అంటే ప్రళయకాల మూర్తి వలె రాముడు కనిపిస్తుంది. ప్రళయకాలంలో వాడు వీడు అనేటువంటి అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. పరమశివుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన లయకర్త, ఆయన ప్రళయం చేయాలి. మా కొడుకు వినాయకుడు వీడి పక్కన పెట్టుకుందాం, కుమారస్వామి పక్కన పెట్టుకుందాం, లక్ష్మీదేవి నాకు అమ్మమ్మ అవుతుంది, ఇలా ఉంటాడా? ఏమీ ఉండడానికి వీల్లేదు, అంతా ఉంచేయాల్సిందే, అందరినీ లేపేయాల్సిందే. కదా ప్రళయకాలంలో సమవర్తి అని అంటారు. సమవర్తి అంటే అందరి యందు సమానమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. ఈ పదం ఎవడిది కాదు, పరమశివుడికి సంబంధించి. సమవర్తి అంతా సమానమే అన్నట్టే ఉంటుంది. ప్రళయకాలంలో ఉండే మూర్తికి ఇది నా ఇది పర అనే భేదాలు ఉండడానికి ఇలాంటి స్థితిలో రాముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. మరి ఇప్పుడు రాముడు పైన చూసేవాడు, నేను సరదా చూస్తానా మా మీద బాణాలు వేస్తే? పైన ఉండేవాడు కూడా ప్రళయకాలం అయిపోయింది కదా, వీళ్ళెంతో వాళ్ళంతే మొత్తం లేపేస్తాడేమో అని భయమా అంటే తమాషా చూడండి. సంగ్రామ శిరసి స్థితం, సంగ్రామంలో నుంచుంటే దృష్ట్వా సర్వాణి భూతాని భయాత్ వివ్యధిరే తథా కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే. మొదటి సర్గలో వాల్మీకి అడిగిన ప్రశ్నల్లో ఎవడికి భయమేస్తే దేవతలు సైతం భయపడతారు. ఇది తమాషా. ఎవరికి కోపం వస్తే,
ఎవరికి కోపం కలిగితే దేవతలు సైతం భయపడతారు ఎందుకనాలండి? ఎవరికి కోపం వస్తే రాక్షసులు ఉడికిపోతారు అనగాల వాల్మీకి. ఏమడిగాడు? కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే. ఎవరికి యుద్ధంలో కోపం గనక వచ్చి రౌద్రాకారంతో నిలబడి ఉంటే దేవతలు సైతం భయపడతారు. ఇది మూడు సందర్భాల్లో జరిగింది. ఒకటి నరసింహస్వామి ఆవిర్భావ సమయంలో జరిగింది, తర్వాత మళ్ళీ రామావతారంలో జరిగింది, తర్వాత జరగబోయేటువంటి కలికి అవతారంలో జరుగుతుంది. అది మనకు సంబంధించింది కాదు. ఈ 3 ఘట్టములలో తనవారనుకుని దేవతలు సైతం భయపడతారు. అది కదా నృసింహస్వామి ఆవిర్భవిస్తే నా కోసమే ఆవిర్భవించాడు, మనం రక్షించడానికి ఆవిర్భవించాడు. ఈయన మామూలు సత్వంగా ఉండేవాడే, ఈయనకి కోపం అనేది లేదు, ఎవరిని అనవసరంగా హింసించడని తెలిసినప్పటికీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు 4 ముఖాలతో గజ వణికిపోయాడు అంటారు భాగవతం. ఎవ్వరూ దగ్గరికి రాలేకపోయారు కదా, ఎవరికి వారికే భయం కదా. లక్ష్మీదేవి కూడా అప్రసన్న ముఖాభూత్వా అంటే ముఖంలో భయం కలిగి నా భర్త కాదు బాబో ఈయన ఇంటికి పెట్టి ఏం చేస్తారో లేదో అని. భర్త అన్నప్పుడు భార్యని ఎప్పుడు ప్రేమగా చూసుకుంటాడు కదా. కానీ ఆ సమయంలో కోపంతో ఉండే నృసింహమూర్తిని చూస్తే దేవతలు సైతం భయపడ్డారు. దేవతలు సైతం భయపడేటట్టుగా ఉండే ఒకే ఒక్క క్రోధం పరమాత్మకి తప్ప ఇంకెవరికి ఉండే అవకాశం లేదు. కాబట్టి వాల్మీకి ప్రశ్నలో ఆ భావమేమి? కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే. అక్కడ దేవాశ్చ అనే పదంలో ఉండే అందం అది. ఇక్కడ ఈ దేవతలు సైతం భయపడుతున్న రాముడిని చూసి. ప్రళయం వచ్చిందో అంటే నృసింహస్వామి ఎలాగైతే భయంకరంగా అందరికీ భయాన్ని కలిగించాడో ఇక్కడ రాముడు కూడా అంత భయంకరంగా కనిపిస్తాడు. కాబట్టి ఇక్కడ భయంకరంగా ఉండే రాముణ్ణి వాల్మీకి ఒక అందమైన ప్రయోగం చేస్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలో. ఏమని? రూపం అప్రతిమం తస్య రామస్య అక్లిష్టకర్మణః బభూవ రూపం క్రుద్ధస్య రుద్రస్యేవ పినాకినః. అది తమాషా. ఈయనెవరు? సాక్షాత్తుగా పరమాత్మ. ఈయన ప్రళయాన్ని చెయ్యబోతున్నాడు. ఆ ప్రళయం చేసేటప్పుడు ఎవరు ప్రళయకర్త? శివుడు కదా. శివుడు ఎలా ఉంటాడు ప్రళయకాలంలో? జటాజూటాలు విప్పి 3వ కన్ను తెరిచి ఒక భయంకరమైన ఆకారంలో ఉంటాడు. దిగంబరాన్ని పొంది తన శరీరమంతా పాములు బుసబుసలు కొడుతూ ఉంటే తన శరీరంలోంచి నీళ్లు కారుతూ ఉంటే ఒక భయంకర ఆకారం. ఆ ఆకారాన్ని ఎవరు చూడలేదు. అది భీకరం అంటారు. అష్టమూర్తి రహిర్బుద్ధియో దగ్గర వర్ణిస్తారు. అలాంటి రూపం రాముల్లో చూశారు. ఇక్కడ ఎలా వర్ణిస్తున్నారు? ఇంతకుముందు ప్రళయకాలంలో పరమశివుణ్ణి అలా చూశారు దేవతలంతా. కాబట్టి వీళ్ళు అంటారు అక్లిష్టకర్మణ. గొప్ప యుద్ధం చేయబోయే రాముని యొక్క రూపం ఎట్లా ఉంది అంటే పినాకమనే ధనస్సునెత్తుకుని ప్రళయకాలంలో నిలబడ్డ పరమశివుడి వలె రాముడు ప్రకాశించాడు. అంటే ప్రళయమూర్తిలా ప్రకాశించాడు. ఇది ప్రళయాకారం. అందుకని అరణ్యకాండని వర్ణించేటప్పుడు భస్మోద్ధూళిత సర్వాంగం అని రాముణ్ణి శివుడుగా వర్ణించి స్మార్తులంతా కూడా కీర్తిస్తారు. స్మార్తులు మనం సేవులు కూడా రాముడు ఇక్కడ వీర సేవావతారాన్ని ఇచ్చారు అని భావిస్తారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి అర్థం రాముడు ప్రళయకాల రుద్రుని వలె ఉన్నాడు. ఏదైనా ఒక రాజు కనుక భయంకరమైన యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ప్రళయకాల రుద్రుల్లో ఉన్నాడండి అంటాం కదా. అంటే అర్థం ప్రళయకాలంలో రుద్రుడుగా ఉండేటువంటి ఆ ఉగ్ర రూపాన్ని రాముడు పొందాడు. సత్వగుణ సంపన్నుడైన రాముడు, పరమసత్వ సమాశ్రయుడైన రాముడు ఒక భయంకరమైన రూపాన్ని పొందాడు. ఇంత వర్ణన మీకు యుద్ధకాండలో కనిపించింది. అది తమాషా. అక్కడ ఉండదు. అక్కడ హాయిగానే రాముడు యుద్ధం చేశాడు. ఇక్కడ మాత్రమే ఇంత వీరత్వాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఎందుకు వీరత్వాన్ని ప్రదర్శించాడో చూద్దాం. ఈ పుస్తకానికి ప్రింట్ చేసేటప్పుడు చిరంజీవి స్వామి వారు ఈ కవర్ పేజీని కూడా ఎలా వేశారో మీరు గమనిస్తే అర్థమైపోతుంది. ఈ యుద్ధం అంతా కూడా సీతమ్మ రాముణ్ణి గట్టిగా కౌగిలించుకున్న సందర్భమే అరణ్యకాండకి ముఖచిత్రంగా వేశారంటే ఈ యుద్ధంలో ఉండే స్వారస్యం అదన్నమాట. అది తెలుస్తుంది మనకు ముందు ముందు. ఇది సంభాష్యమానేతు దేవగంధర్వ రాక్షచారణై తతో గంభీర నిర్హ్రాదం ఘోరవర్మాయుధధ్వజం. ఇలాగా వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే పెద్ద యుద్ధపు సన్నాహాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి. అనీకం యాతుధానానాం. రాక్షసులందరూ కూడా సమంతా ప్రత్యదృశ్యత, చుట్టూ వ్యాపించి ఉన్నారు. సింహనాదం విసృజత. అందరూ సింహనాదాలు చేస్తారు.
కుర్రే అని ఒకళ్ళు, కైని అని ఒకళ్ళు, రకరకాల నాదాలు ఉంటాయి. అలాగే సింహనాదం విషుడు. అన్యోన్యం అభిగర్జత, ఒకళ్ళనొకళ్ళు తొడలగొట్టుకుంటూ యుద్ధానికి సిద్ధమవుతారు. చాపాని విస్ఫారయంత జృంభతాంచ అధీక్షణస. ఇప్పుడందరికీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు, గర్జించండి, మీ మీ ఆయుధాలన్నీ కూడా పైకెత్తండి, అరవండి, జృంభత ఒక్కసారి విజృంభించండి అని సందేశాలు ఇస్తున్నారు. విప్రఘృష్ట స్వనానాంచ దుందుభీంశాపి నిఘ్నత తేషాం సుతుముల శబ్ద పూరయామాస తద్వనం. ఇలా సైన్యమంతా చేసేటువంటి ఆ శబ్దమంతా కూడా ఆ వనమంతా వ్యాపించింది. తేన శబ్దేన విత్రస్తా. ఆ దాంతో భయపడ్డారు. ఏమి భయపడ్డాయి? స్వాపదాహ వనశారిణ. ఆ వనంలో ఉండే క్రూర మృగాలు సైతం భయపడి పారిపోయాయి. ఏదో కాసు ఉంటున్న లేన్లో, దుక్కులో, జింకలో పరిగెత్తడం కాదు. స్వాపదాహ అంటే మాంసములే ఆహారముగా స్వీకరించేటువంటి పెద్ద పులులు, సింహములు ఇలాంటివన్నీ భయంతో, వారి భయంతో పరిగెత్తాయి. అంత భయమైన వాతావరణం ఏర్పడింది. దుద్రువు ఎత్ర నిశ్శబ్దం, ఎక్కడి దాకా ఈ శబ్దం రాకుండా ఉంటుందో అక్కడికి పరిగెత్తాయి అన్ని కూడా. తత్వనీకం మహావేగం రామం తముపసర్పత ధృతనానా ప్రహరణం గంభీరం సాగరోపవం. అంత భయంకరంగా ఉంది. తత్వనీకం మహావేగం రామం సముపసర్పత. ఒకసారి ఆశ్రమానికి కొంచెం దూరంలో నుంచి ఒక్కసారి వీళ్ళు విజృంభించి సింహాలు దూకినట్టుగా రాముడి దగ్గర దాకా వచ్చేసారు వీళ్ళంతా. ఉపసర్పత దగ్గర రామోపి చారయన్ చక్షు సర్వతోరణ పండిత దదర్శ కరసైన్యం తతు యుద్ధాభిముఖముత్థితం. రాముడు ఎలా ఉన్నాడు? రాముడు ఒక్కడు ఉన్నాడు, చుట్టూ వీళ్ళంతా ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా మీరు కరాటే చేసేటప్పుడు మీరు ఆ దృశ్యాలు ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటారేమో తెలియదు, కానీ నాకు ఒక్కడి మీదకి చాలా మంది కరాటే వాడు, యుద్ధం వాళ్ళు వస్తే వీడు ఏం చేస్తాడంటే కుడికాలు ముందుకు దాచి ఎడంకాలు పూర్తిగా ఎంత దాచగలడో అంతా దాచి ఒకసారి చేతులు రెండు పెట్టుకుని చుట్టూ చూస్తాడు. ఎట్టించి దెబ్బలాడుతూ వస్తే తక్కిన వాళ్ళు భయపడతారో ఒక లెక్క ఉంటుంది. సాధారణంగా అందరూ ధైర్యవంతులు ఉండరు. ఒకడు ధైర్యవంతులు ఉంటే వెనక వాళ్ళంతా వాడు వీడున్నాడుగా నాకేం భయం అన్నట్టుగా ఉంటారు కదా. ఇలా ముందుకు వచ్చినటువంటి శత్రు సైన్యంలో ఎవడో ఒక్కడు మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉంటాడు. తక్కిన వాళ్ళంతా వీడిని చూస్తుంటారు. వీడేం చేస్తే చేద్దాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇతను వేడలు కొట్టుకుంటూ వస్తే కనుక యుద్ధం సులువు అవుతుంది. సర్వత రాముడు సర్వత శారయం చక్షు. ఇలా మొత్తం నా చుట్టూ చూస్తున్నాడు. ఏమంటుందండి, ఐమాక్స్ చూసినట్టుగా ఇక్కడి నుంచి ఈ కంటి చివరి నుంచి ఈ కంటి దాకా చూశాడు. సర్వత చక్షు చూచిన వాడై సర్వతో రణపండిత. రణపండిత అంటే యుద్ధం చేయడంలో గొప్ప పండితుడు. వేదం చదవడంలో, ఘన చదవడంలో పండితుడు కాదు, యుద్ధం చేయడంలో పండితుడు. కాబట్టి ఎక్కడ ప్రారంభించాలో తెలిసాయి. అలాంటి రణపండితుడు దదర్శ ఖర సైన్యంతు. ఖరుడు సైన్యాన్ని చూశాడు. యుద్ధాభిముఖముత్థితం. తనతో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అనుకున్నాడు. వితత్యత ధనుర్భీమం. ధనస్సుని ఇలా ఉన్న ధనస్సుని ఇలా గుండ్రంగా తిప్పాడు. ఆ తిప్పినప్పుడు ఆ వేగానికి ఎటువైపు బాణం వేస్తున్నాడో ప్రత్యర్థికి తెలియదు. అది తమాషా. అంటే ఎవరి వైపు బాణం వస్తుంది అని ఒకళ్ళలో ఒకళ్ళు కొంచెం సందిగ్ధావస్థ ఉన్నప్పుడు ఎటో కొడతాడు. కొట్టేపటికి యుద్ధం ప్రారంభం కదా. ఈ లెక్కలో వితత్యత ధను, ధనస్సుని బాగా చుట్టూ గిరగిర తిప్పాడు. ఆ తిప్పిన వేగానికి ఎటువైపు నుంచి బాణం వేస్తున్నాడో తెలియని స్థితి ఏర్పడుతుంది. తూణ్య చ ఉద్ధృత్య సాయకాన్. ఒక బాణం తీయడం కాదు, 4 వేలతో 4 బాణాలు తీసి ఒక్క మారు ప్రయోగించగలిగే యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగింది. అంగుళి విద్యానో ఏదో దానికి ఏదో పేరు ఉంటుంది, మనకి అది పూర్తిగా తెలియదు. కానీ అలా 4 వేస్తారు. 4 వేలతో కూడా బాణాలు ప్రయోగించేటువంటి గొప్ప యుద్ధం. అలాగా తూణ్యాశ్చ ఉద్ధృత్య సాయకాన్. ఒకసారిగా చాలా బాణాలు తీసి యుద్ధం చేసి క్రోధమాహారయత్ తీవ్రం. ఇక్కడ తమాషా ప్రయోగం. వాల్మీకి ప్రయోగాల్లో అన్నీ చెప్పుకోదగినవే. క్రోధం ఆహారయత్ తీవ్రం. కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు అని అంటారు. కోపము వచ్చుట వేరు, కోపము తెచ్చుకుంట వేరు. ఒక తండ్రి పిల్లవాడు ఏదన్నా కనుక తప్పు చేయబోతుంటే తప్పు చేయొద్దని చెప్పడానికి మెల్లగా చెప్తే వినని స్థితి ఏర్పడితే కొంచెం కోపంగా చెప్తాడు. కోపం తెచ్చుకుని చెప్తాడు. కోపం ఉండదు ఆ సమయంలో.
వాడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే కోపం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మరి కాదు. ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఇంత తప్పు చేసినా రాముడు కోపం రాల. క్రోధమాహారయత్ తీవ్రం, కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకో దగ్గర రావణాసురుడి యొక్క ఇంద్రజిత్తు బాణాల దగ్గర భయంకరమైన యుద్ధం ఇంద్రజిత్తు చేస్తే కూడా అక్కడ కూడా క్రోధమాహారయత్ తీవ్రం అక్కడ అంటాడు యుద్ధకండ. ఒక దగ్గర మాత్రం క్రోధస్య వశమే జీవాన్ అంటే వాల్మీకి కోపానికి లొంగిపోయాడు రాముడు అంటాడు. యుద్ధకాండలో ఎక్కడ చూసినది హనుమంతుడు రాముణ్ణి భుజం మీద ఎక్కించుకుని లక్ష్మణస్వామిని ఎక్కించుకుని ఇప్పుడు యుద్ధం చేయండి మీరు అని అంటాడు. అది తెలిసిన రావణాసురుడు ముందు హనుమంతుడిని కొడతాడు. హనుమంతుడికి మొత్తం కాళ్ళ దగ్గర నుంచి కంఠం దాకా బాణాలన్నీ దిగిపోతాయి. అలా హనుమంతుడిని చూస్తే అప్పుడు రాముడు క్రోధస్య వశమే జీవాన్, క్రోధానికి లొంగిపోయాడు. అప్పుడు కోపం వచ్చింది, కోపం తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. నిజానికి ఈ యుద్ధాన్ని చూస్తే రాముడు కోపం రావద్దా? తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపమే దేవతలకి భయం కలిగించేంత కోపం అన్నమాట. ఇది తమ ఇలాగా రాక్షసులందరికీ క్రోధమాహారయత్ తీవ్రం, కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు రాముడు. వధార్థం సర్వరక్షస, వీళ్ళందరినీ చంపడం నా లక్ష్యం అని కోపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు అని వాల్మీకి ప్రయోగించి దుష్ప్రేక్ష సహ అభవతు క్రుద్ధ యుగాంతాగ్ని ఇవజ్వలన్. యుగాంతము యందు ప్రళయాగ్ని ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగ చూడడానికి వీలు కానంత గొప్ప రూపాన్ని పొందాడు. ఒక్కొక్క వ్యక్తిని వాడు తేజస్సు చూస్తే మా కళ్ళు బెనమిట్లు గొలుపుతాయి, మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తే తప్ప ఆ మూర్తిని గుర్తించలేనంత తేజోవంతులు ఉంటారు. అలాగే రాముని చుట్టం దృష్ట్వా తేజసావిష్టం ప్రాగ్రవన్ వనదేవతా తస్య క్రుద్ధస్య రూపంతు రామస్య దదృశే తదా. రాముడికి కోపం వచ్చిందని తెలిసి అప్పటిదాకా రాముడిని చూసి ఆనందించే వనదేవతలంతా కూడా ఒకసారి భయపడిపోయి గజగజ పడిపోతూ పారిపోయినట్టే అయిపోయింది వాతావరణం. ఎలా ఉన్నాడు రాముడు? దక్షస్యేవ క్రతుం హంతుం ఉద్యతస్య పినాకినః. దక్షుని యజ్ఞాన్ని నాశనం చేయడం కోసమని పరమశివుడు ఎలాగైతే కోపాన్ని తెచ్చుకుని అలా ఊగిపోయాడో అంత ఊగుదలా ఇక్కడ కనిపించింది అందరికీ. ఆవిష్టం తేజసారామం. మళ్ళీ అదే శ్లోకాన్ని ఇక్కడ ఇందాక చెప్పిన శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. తేజసారామం సంగ్రామ శిరసి స్థితం దృష్ట్వా సర్వాణి భూతాని భయార్తాని ప్రబుద్ధ్యుః. ఆ చూస్తే కింద రాక్షస ప్రయత్నం కాదు, పైన చూద్దామనుకున్న దేవతలు సైతం గబగబ గబగబ ఎవరి దిక్కులకు వాళ్ళు పారిపోయేంత భయంకరంగా రాముడు కనిపించాడు. తత్కార్ముకై ఆభరణై ధ్వజైశ్చతై వర్మభి చ అగ్ని సమానవర్ణై బభూవ సైన్యం పిశితాశనానాం సూర్యోదయే నీల వివాభ్రబృందం. ఒక్క మాటతో అక్కడ ఉండే వాతావరణాన్ని చెప్పాడు. అందరూ రకరకాల ఆయుధాలు తీసుకున్నారు. ముందుండే వాళ్ళంతా ధనస్సులు తీసుకున్నారు, రకరకాల ఆభరణాలతో ఉన్నారు, రకరకాల ధ్వజాలతో ఉన్నారు, రకరకాల కవచాలతో ఉన్నారు. రకరకాలుగా అంతా కూడా యుద్ధంలో నైపుణ్యం కలిగి చంపడానికి సిద్ధమైనట్లుగానే ఉన్నారు. అలాంటి రాక్షసులందరి సైన్యం చూస్తుంటే ఒక్క సూర్యుడు, అనేక మేఘములు అన్ని సూర్యుడిని దింగడానికి వస్తుంటే సూర్యుని యొక్క కాంతి పెరిగింది కూడా మేఘములు ఏం చేస్తే కదా అలాగా ఆ మేఘములన్నింటినీ చల్లాచెదురు చేయగలిగేటట్లుగా ఒక సూర్యోదయంలాగా రాముడు యుద్ధానికి ఉపక్రమిస్తున్నాడు అంటూ వాల్మీకి తన 24వ సర్గని ముగిస్తున్నాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకియే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే చతుర్వింశతిः సర్గः. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరతవిస్తరం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషాం జీవనస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షవాసవः. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.